তো আমি কিন্তু অভিনয় শুরু করেছিলাম এই পরিকল্পনায় যে আমি যদি একজন পপুলার অভিনেতা হতে পারি আমি প্রডিউসারদের সাথে তাড়াতাড়ি মিটিং পাবো। অ্যাক্টরস আর জাস্ট মুভেবল প্রপস। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী 95% ফিল্ম মেকার হতে চাইছে। আমার মনে হয় আমি ক্ষমা করতে পারিনি, কারণ আমার রাগ আছে এখনো। এইটা না খাবে না, মানে সিনেমা তো খাবার জিনিস নয়। প্রথমত মেইন স্ট্রিম সিনেমা যদি না চলে তাহলে কোন রকম সিনেমা বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ মেইন স্ট্রিমে মার্কেটটা টাকাটা সার্কুলেট হচ্ছে না। বাংলা ছবির নাকি দর্শক নেই। Welcome to my podcast Straight Up with Shri. Usually I have a single guest, অতিথি, যে আমার সাথে বসে কফি খেয়ে ভীষণ নির্ভেজাল আড্ডা মারে। আজকে আমরা একটা অন্য ফর্মুলা ট্রাই করছি, and I'm using the words consciously. You'll know why when we get into the adda full on. I'm sitting here with three very, very accomplished, very confident, very opinionated, and may I say, very disruptive three directors. Abhinandan Banerjee, jar cinema Manik Babur Megh I had the privilege of watching at a special screening because Budhayan Mukherjee, the producer, happens to be a dear friend, and I was blown away by the sheer cinematic brilliance and the simplicity of a topic which is so profound, male loneliness. We'll talk about it. I have Rahul Mukherjee. Rahul Mukherjee is now full throttle into commercial cinema. But Rahul, as a person, stole my heart when I watched his Josh talk. And the struggles that he went through, you know, living with his mother. I run a community of single women, and Rahul spoke about chotto ekta ghore maar sathe thaka, she muri ar fulurir kochuri half kore ma ke deya, mithe kotha bola je ma ami kheye niyechi. That touched my heart. And I said, you know, I want to see if he brings the same honesty to his storytelling. Tathagato Mukherjee, amar Jimer bondhu. Don't judge our fitness standards. This is not a show on fitness, guys. Kintu Tathar, actually, ami khub action cinema pochondo kori. And, you know, it's a misnomer that women are turned off by, you know, gore and violence. I'm a huge fan of Tarantino, and, you know, I love even the movie Kill. I was telling Totha, it made an effect, had an impact on me. Amadir gym trainer has a role, Kartik Sardar has a role, you know, in his film, and Shejonne actually I wanted to see it. And it's again about a subject which very rarely people talk about, that is protecting animals, stray dogs in particular. তার আগে Rahul has made a lovely film, Bhotbhuti, সেটা নিয়েও আমরা কথা বলবো। Oh my God, it's already happening, huh? So, Totha has made a very brilliant film. We will talk about it on Magic Realism. আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। But আজকের এই রাউন্ড টেবলে এই তিনজন নিউ এজ ডাইরেক্টর একে অপরকেও প্রশ্ন করবেন, বিকজ দে আর ওয়ার্কিং ইন ডিফারেন্ট জনরাস। আবার কোনো একটা টাইমে they have, Abhinandan and Rahul have worked together. Totha and Rahul, I'm being very careful about the names, as you can see. You know, they know each other, being in a similar industry. Abhinandan, of course, Bombay te thake, so he's not in the city. I will also allow them to ask questions. But আমাদের আড্ডাটা খালি সিনেমা বা কে কোন সিনেমা বানাচ্ছে, কত বড় স্টারকে নিয়ে কত কোটি টাকার ব্যবসা করেছে, এটা নিয়ে হবে না। আমাদের এই টেবিলে আজকে আমরা এদের মানুষ হিসেবেও জানার চেষ্টা করব। তার মানে বিতর্ক থাকবে and respectfully বিতর্ক থাকবে, which is healthy. And also I want to understand the male lens, because I have been of late very, very disappointed by the quality of Bengali cinema and the way they project masculinity and femininity. So on that note, a very warm welcome. আমার খুব মজার লাগছে সব এখানে ব্যানার্জি মুখার্জি মানে এটা একটা মানে কুলীন কায়স্থর একটা মানে সেটা বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারেই খাটে আর কি। হ্যাঁ, পরিচালক সৃজিত মুখার্জি, গাঙ্গুলি, তুমি একটা কি বলছিলে না বিবেকানন্দর একটা বিবেকানন্দ বলেছিলেন একটা জায়গায় যে এই সময় শূদ্র জাগরণ হবে, মানে কর্মের ভিত্তিতে শূদ্র জাগরণ আর কি। তা আমাদের এমনি পুরুতগিরি করার কথা ছিল, আমরা ঘটনাচক্রের ডিরেক্টর হয়ে গেছি। ওদিকে শূদ্র জাগরণ হয়েছে, অন্যরা অন্য প্রফেশনে চলে এসেছে। Right. তোমরা মানে একটা swap হয়ে গেছে প্রফেশনে। I'm going to start with Totha. You are a popular face on television. সেখান থেকে তোমার যে এই মানে ইউনিকর্ন বানানো, ভটভটি বানানো, and down to Paria, which is supposed to be a trilogy, right?
হাউ ডিড দ্যাট, আমি জানি অনেকেই মানে ডিরেকশনটা আজকাল আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো যে এভরিবডি ওয়ান্টস টু বিকাম আ ডিরেক্টর, কিন্তু তোমার ওটা মানে ওয়্যার ডিড ইট কাম ফ্রম তথা? আমি বেসিক্যালি আমি যখন আমার 5-6 বছর বয়স, আমি তখন হলে কিংকং দেখেছিলাম, মানে জাপানিরা যেটা বানিয়েছিল আর কি। ওকে, তো তখনই আমি ঠিক করে ডিরেক্টর হবো। তারপর তো থিয়েটার করতাম, চপল ভাদুরীর সাথে ওয়ান ওয়াল করেছি, রামকৃষ্ণ মিশনে থিয়েটার করতাম, নর্থ কলকাতায় থিয়েটার করতাম। তারপর আমি যখন আমার 16 বছর বয়স, তখন আমি থিয়েটার ডিরেক্ট করছি, হ্যাঁ, প্রসেনিয়াম থিয়েটার। এবার আমার যখন ওই সময় আমি বুঝতে পারছিলাম যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে না আর কিছু করার নেই, আমাদের এখানে যেহেতু ওই ট্র্যাপডোর অব্দিও নেই একটা থিয়েটার হলে, তো আমি বুঝতে পারছিলাম যে আর এগোতে পারছি না, একটাই ওই ফ্রেমের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়াল প্র্যাকটিস করে যেতে হবে। তো সেখান থেকে সিনেমা বানানোর প্রতি আরো আকর্ষণটা বাড়ে। তো আমি কিন্তু অভিনয় শুরু করেছিলাম এই পরিকল্পনায় যে আমি যদি একজন পপুলার অভিনেতা হতে পারি, আমি প্রডিউসারদের সাথে তাড়াতাড়ি মিটিং পাবো। আমার বরাবরই লক্ষ্য ছিল সিনেমা বানানো। So that's a basic find out. Yeah, true. এবং সেটা ওয়ার্ক করেছে, কিন্তু সেটা ওয়ার্কও করেছে, যে কারণ এটা আমার পলিসি, প্রত্যেকের মানে সিচুয়েশনকে হ্যান্ডেল করার পলিসিটা আলাদা হয় আমার মনে হয়, এবং যে যেটা করতে চায়, তো সেই করতে চাওয়ার জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছিল যে আমি যদি পরিচিত হয়ে যাই, আমার একটা মিটিং পেতে সুবিধা হবে, কনভিন্স করতে সুবিধা হবে। এবং আমি প্রথম দিকে বহু টেলিভিশন শোজ ছেড়েছি, বড় বড় নাম করা বড় বড় প্রোডাকশন হাউসে। তখন টেলিভিশন শো এর একটা মর্যাদা ছিল আলাদা রকমের, কিন্তু আমি তখন জেদ করেছিলাম যে আমি সিনেমা করবো, এবং আমি সিনেমা করেই শুরু করি। লাল রঙের দুনিয়া বলে রূপক স্যার একটা উপন্যাস নিয়ে, ক্লাব আরপি অর্থাৎ কৌস্তুভ রায়দের প্রথম ছবি ছিল ওটা, দ্যাট ডিডন্ট ওয়ার্ক, বাট আমি সেটা দিয়ে শুরু করি কেরিয়ার। ছবিটা ফ্লপ করে, তারপর টেলিভিশনে আমি ঢুকে যাই পুরোপুরি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমাকে ইন্ডাস্ট্রির ইনসাইডার হতে হবে, যেহেতু আমি আউটসাইডার, এবং অভিনেতা হওয়াটা সব থেকে সুখের আমার মনে হয়। একজন পরিচালক কিংবা একজন টেকনিশিয়ানকে 24 ঘন্টা ফ্লোরের মধ্যে যে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়, যারা কাজ করেন তাদের কথা বলছি, অভিনেতা হলে সেই দায়টা বেশ খানিকটা কম, এবং অ্যাক্সেসটা অনেক ইজি। এবং যেহেতু অভিনেতাদের বিক্রি করেই আমাদের ভারতীয় সিনেমা মূলত অভিনেতাদের মুখ বিক্রি করেই তো কাজটা হয়, সেক্ষেত্রে ওটা একটা খুব বড় অ্যাক্সেস, যে প্রযোজকের সাথে মিটিং করা কিংবা অন্য পরিচালকের সাথে কোনো টেকনিশিয়ানকে অ্যাপ্রোচ করা। আমার মনে ছিল এটা একটা পদ্ধতি, যে পদ্ধতিটা আমি যেটা বলে, হ্যাঁ, আমি সেই পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম। রাহুল, তোমার ব্যাক স্টোরিটা আমাদের অডিয়েন্সকে একটু বলো, বিকজ আমার মনে হয় দ্য স্ট্রাগল, আমি জানি তোমার জীবনে একটা সময় গেছে রাহুল, when you even contemplated standing in front of a moving bus and ending your life. Today, you know, you are making films with SVF, you have made films with, you know, Dev's production house. These are the big guns of Tollywood, right? ওই দিনগুলোর কথা আমাদের একটু বলো, because I think a lot of young people watch my show, young people with dreams, you know, to act, to have access to stars, to then, you know, get into films. তাদের জন্য তোমার লাইফটা আমাকে একটু বলো, বা আমাদের একটু বলো। না না, সেরকম করে কিছু না। আমি সবার আগে একটা জিনিস সবসময় ইয়াং জেনারেশনকে বলতে চাই, বা আমি আমার বন্ধু বান্ধবদেরও বলি, যে এই স্ট্রাগল শব্দটাতে আমার আপত্তি আছে। কারণ স্ট্রাগল বলে কিছু হয় না, কারণ আমি এটা চুজ করেছি। মানে আমার কাছে অপশন ছিল, আমি চাইলে অন্য কিছু করতে পারতাম, পারতে কি হয়তো পারতাম, অ্যাড এজেন্সি কাজ করতে পারতাম, এই করতে পারতাম, ওই করতে পারতাম। কিন্তু আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছে যে সেগুলো আমি চাইনি, আমি চেয়েছি আমি সিনেমা বানাবো, আমি পরিচালক হব, আমি ফিল্ম মেকার হব। তো সেই জায়গায় তো আমার কাছে কোনো চয়েস ছিল না, আমি তো চুজ করেছি। সো যার ফলে আমি এটাকে স্ট্রাগল হিসেবে ভাবি না, বরং আমি এটা সবসময় বিশ্বাস করি যে একটা আমাদের একটা প্রসেস দিয়ে যেতে হয়। আলটিমেটলি ফাইনালি কি হবে আমাদের সাথে, শেষ কি হবে আমরা তো কেউ জানি না, এটা একটা প্রসেস। এবং সেই প্রসেসে অনেক ওঠা পড়া আমি দেখেছি, অনেক সো কল যেটা তোমরা বলছো স্ট্রাগল, সেই স্ট্রাগল দেখেছি। খারাপ সময় গেছে, আমি না খেয়েও সিনেমার জন্য অপেক্ষা করেছি, আজকে ডেটেও তাই করে যাচ্ছি। মানে আমার মনে হয় যে আমার জীবন সিনেমার বাইরে আর কিছু নেই। আমার পার্সোনাল লাইফ, আমার প্রফেশনাল লাইফ, সবকিছুতেই একটাই জিনিস আছে, যেটার নাম সিনেমা। তো সেই জায়গায় কখনো পারিবারিক অশান্তি হয়েছে, কখনো মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, যেগুলো আমি ইনফ্যাক্ট অন্য জোশ টক্সে বলেওছি, যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় আমার বিভিন্ন রকম ভাবে জীবনকে নিয়ে এগোতে হয়েছে। কিন্তু আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করেছি, যে আমি সিনেমা বানাতে পারি। আমি বাদ বাকি অনেক পরিচালকদের মতন খুব শিক্ষিত নই, আমি ক্লাস 12 বেশি পড়াশুনো করিনি, পড়াশুনো করার সুযোগ পাইনি, আমার কাছে পয়সা ছিল না। কিন্তু ওই যে আগেন মানে ওই যে ডিগ্রি দরকার লাগে না সিনেমা বানাতে গেলে, বা কোনো ইনস্টিটিউটেও যেতে লাগে না, আমি বিশ্বাস করি না। তো যদি তুমি চাও যে তুমি গল্প বলতে চাও, তুমি নিজের মতন করে ক্রিয়েট করতে চাও, তুমি পারবে সেটা। এবং সেটা করার জন্য শুধুমাত্র একটাই জিনিস লাগে, যে নিজের উপরে বিশ্বাস। হ্যাঁ, যে একদিন না একদিন ঠিক হবে, কিছু না কিছু ঠিক হবে। মানে তথাদা বললো যে তথাদার একটা পদ্ধতি ছিল যে অভিনেতা হবো, তাহলে একটা সুযোগ পাবো, তো আমার তো সেটাও না, আমি অভিনয় করতে পারি না। তো সেই জায়গায় আমার যেটা পদ্ধতি ছিল যে আমি অনেস্ট থাকবো, আমি এতটা বেশি হার্ডওয়ার্কিং হব, এত খাটবো,
মানে এবং ওই যে শাহরুখ খান যেরকম বলেছে যে কাজ পাওয়ার আগে আমরা খাটি পরে খাটি না, তো আমি সেটা মেনটেন করে গেছি। 90s কিড, শাহরুখ খানের ফ্যান, গুরুদেব বলে দিয়েছে শুনে নিয়েছি। তো সেই জায়গা থেকে মানে ওইটা কন্টিনিউয়াসলি করেছি যে কাজ পাওয়ার আগেও খাটি, কাজ পাওয়ার পরেও খাটি, এতটাই খাটি যে মানে ভগবান বলে যে ঠিক আছে বাবা একটা ছবি দিয়ে দেন। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে। তুমি একটা কথা বলেছিলে উইচ স্ট্রাক মি, যে তোমাকে লোকে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েও সেটার মানে কোনো রেমিউনারেশন বা কিছু দেয়নি, জাস্ট একটা ওই যে মানে বলে না 5 পা দেখানো সাপের, যে হবে হবে কাজ হবে। এটা আমার সাথে প্রচুর বার হয়েছে। এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির রেগুলার গল্প। মানে I think any creative artist, I would call all of us artists, I believe on this table we are in our own way, we have all gone through this. They will give you that promise, don't worry, I'll put money into your podcast, or I'm going to publish your book. Eta you come for this, you do this, you speak here, and then they just ghost you. তোমার সাথে যখন ওটা হয়েছিল, you were not this Rahul Mukherjee, you were then starting out. Did it break your spirit ever? নেভার নেভার নেভার। মানে আমি একটা জিনিস বললাম না যে আমি সবসময় এটা বিশ্বাস করি যে আমি যেদিনকে ভেবেছিলাম যে আমি সিনেমা বানাবো, সেই দিনকে তো আমি না SBF কে চিনতাম, না দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্সকে চিনতাম, না কাউকে চিনতাম, তোমাকেও চিনতাম না, দাদাকেও চিনতাম না, ওকেও চিনতাম না। তো আমি ওই আগে আমি নিজেকে নিজে প্রমিস করেছিলাম যে আমি সিনেমা বানাতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস, আমি বিশ্বাস করি যে মানে এটা খুব মজার, বাট এটা একটু মানে গ্রস, যে মানে আমার এক বন্ধু বলতো যে ট্যালেন্ট আর পাতলা পায়খানা কখনো আটকে রাখা যায় না। সো ইট ইজ লাইক দ্যাট। মানে আমি বিশ্বাস করি যে ইফ ইউ নো দ্য স্কিল, ইফ ইউ আর মানে ইফ ইউ নো হাউ টু মেক ফিল্মস। But how do you get that entry? How do you go? How do you know who to contact? আমি না বিশ্বাস করো, মানে আমি এটা কোনোদিন কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না, আমি কোনোদিন কারোর কাছে কাজ চাইনি। আমি জাস্ট নিজের কাজটুকু করে গেছি। মানে আমার যে প্রথম ছবি পাওয়া, সেটা আমি খরাসদার না থাকলে আমি ছবি পেতামই না, আমি বলেও ছিলাম। সো আমি দেবদাকেও চিনতাম না, আমি আমার সাথে কারুর কোনো রকম আলাপ ছিল না। আমি নিজের মতন করে মানে আজকেও মানে আমার প্র্যাকটিস হচ্ছে, আমি রোজ 100 পাতা লিখি, আমি রোজ বাড়িতে গিয়ে লিখি। আমার ছবি হোক চাই না হোক, আমার স্ক্রিপ্ট রেডি করা রয়েছে, সেগুলোকে আমি নিজের পয়সা খরচা করে স্পাইরাল বাইন্ডিং করে নিজের শোকেসে তুলে রেখেছি। যেদিনকে সুযোগ পাবো বানাবো, যেদিনকে পাবো না বানাতে পারবো না, অন্য কেউ বানাবে। হ্যাঁ, যার কাছে ওই স্ক্রিপ্টগুলো আমি মরে যাওয়ার পরে পাবে হাতে, সে বানাবে। হ্যাঁ, মানে ইট ইজ জাস্ট দ্যাট আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি অনেস্ট উইথ মাই ওয়ার্ক, With your craft. উইথ মাই ক্রাফট। আই এম আ হার্ড ওয়ার্কিং গাই, আই ওয়ার্ক 24/7, মানে আমি 18 ঘন্টা কাজ করি, দ্যাটস ইট। আর কোনো মানে আমার কোনো ট্রেড সিক্রেট নেই। এবং আমি যখনই কেউ আমায় সিনেমা করতে ডাকে, আমি তাকে একটাই কথা বলি যে দাদা, আমি আপনার পয়সা নষ্ট করব, আপনি যদি আমার সুযোগ দেন, আমি আপনাকে 1 টাকাও বাড়িতে এনে দিতে পারবো না। আমি এটা অনেস্টলি সিনেমা বানাবো, হিট ফ্লপ আমি এত বুঝি না। আমার প্রথম ছবি 125 দিন চলেছে, দ্বিতীয় ছবি 22 দিন চলেছে, আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি অনেস্ট উইথ মাই ফিল্ম মেকিং। আমি সিনেমা বানাই, আমি কাজ করি, বাড়ি চলে আসি। রাহুলের একটা কথা শুনে কিন্তু আমার হিংসা হলো। রাহুল বলেছে রোজ 100 পাতা লেখে, আর আমি রোজ 100 পাতা লিখবো ভাবি, দিয়ে 1 পাতাও লিখি না। না এটা আমি একটা জিনিস করি জানো তো, মানে এটা আমি মানে এরমও হয় যে যেদিকে ধর আমার লেখা আসছেও না, আমি র্যান্ডম সারাদিন কি করেছি। না কারেক্ট, ওটা তো হ্যাঁ, মানে ওই অভ্যেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আর একটা খুব এই জায়গায় ইম্পর্টেন্ট, আমার মনে হয় এটা শেয়ার করতে চাই। মানে রাহুলের স্পিরিট ওয়াইজ আমি একটা কথা বলি, মানে এই যে কথা বলে না এক্সপ্লয়টেশন, আমার মনে হয় এই গল্পটা আমি সবসময় বলি। সুরজিৎ দাশগুপ্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদক ছিলেন উনি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বেশিরভাগ বই প্রেমেন্দ্র মিত্র উনি করেছেন। আমার ওনার সাথে আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়েছিল 2012, উনি আর নেই এখন। ওনার থেকে প্রেমেন্দ্রবাবুর একটা গল্প শুনেছিলাম। 6 কি 7-এর দশকে একটি বই বেরোয়, বইটি প্রবন্ধের বই, বইটির নাম ছিল কেন লিখি। তো সেখানে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে কেন লেখেন ইত্যাদি। না, কেউ বলেছে বিপ্লব করতে লিখি, কেউ বলেছে প্রেমের জন্য লিখি, কেউ বলেছে ইত্যাদি লিখি। প্রেমেন্দ্রবাবুর লেখাটা শুরু হচ্ছে প্রাণের দায় লিখি। তো তুমি যদি প্রাণের দায় লেখো এবং ছবি করো বা আঁকো বা তুমি যে কোনো কিছু করো, হ্যাঁ, এক্সপ্লয়টেশনটা না কিছু যায় আসে না, কিচ্ছু যায় আসে না। কারণ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য, ও যেটা বললো, ওটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কি করবে? টাকা দেবে না। আমি খেতে পারলাম না একবেলা, কিন্তু আমার কাজটা তো প্রাণের দায় হচ্ছে। আমি তো টাকার জন্য করছি না, নামের জন্য করছি না। মানে একটা লাইফস্টাইল। I know that. সৃষ্টির যদি ইন্টেন্টটাই থাকে যে আমি নামের জন্য করব, তাহলে কেউ একটা প্রত্যেকদিন 100 পাতা লিখতে পারে না। এবং আমি ওর স্পিরিটটা, মানে ওর সাথে আলাপ চিকির থ্রুতে, অন্নপূর্ণা বসু, প্রথম ওর ব্যাপারে অনেক গল্প শুনি চিকির থেকে। তো ও তো একটা পাগল, সেই দিক থেকে ইমোশনাল পাগল। এবং আমরা সবাই কোথাও গিয়ে একটা ইমোশনাল পাগল যদি না হই একটা মাধ্যমের প্রতি, না হল তাহলে সম্ভব নয়। সেইখানে এক্সপ্লয়টেশনটা আসতেই পারে না, এবং সেই জন্যই আমরা এক্সপ্লয়েটেড হই।
যে ভাবে এ তো ঠিক আছে, এ তো করে দেবে, চাল একে দিয়ে কাজ কর। But সরি কাটলাম, মানে ওর কথাটাতে আমার কাছে একটা কথা এলো। আমরা ছোটবেলায় বন্ধুরা দুটো কথা নিয়ে খুব হাসতাম, মানে শুরুর দিকে আমার সাথে যারা ওই তোমার মতনই অনেকে একসাথে এসেছিলাম যে সিনেমা বানাবো, অনেকে থেকে গেছে অনেকে চলে গেছে। সো আমরা একটা না খুব মজার কথা বলতাম যে আহ, ওই যে এক্সপ্লয়টেশনের জায়গা থেকে যে তুমি সরস্বতীকে এতটাই ভালোবাসো, তুমি এতটাই প্রেমে পড়ো তার, এতটাই তার প্রতি তোমার ভালোবাসা দেখাও যে তার বোন লক্ষ্মী বাধ্য হবে তোমার পয়সা দিতে। যদি তুমি সরস্বতীকে ফ্লার্ট করো, তুমি বলছো যে তুমি ভালোবাসো কিন্তু তুমি আসলে ভালোবাসো না, তখন কিন্তু তোমার লক্ষ্মী টাকা দেবে না। কিন্তু যদি তুমি সরস্বতীকে উজাড় করে দাও, তুমি মানে তুমি দেরি করে ঘুম থেকে ওঠো তাহলে তোমার ব্রেকফাস্টে টাকা বেঁচে যাবে, তুমি করো সেটা। হ্যাঁ, তুমি রাত্রিবেলা খেয়েও না, তুমি দেখো কোন বন্ধুর সিনেমা রিলিজ করেছে তার পার্টিতে গিয়ে দুপাত্র দারু খেয়ে একটু খাবার খেয়ে বাড়ি চলে এসে ঘুমিয়ে পড়ো, আই রিয়েলি ডোন্ট মাইন্ড। কিন্তু তুমি যদি সরস্বতীকে সেই ভালোটা বাসো, বি অনেস্ট উইথ সরস্বতী, তোমার লক্ষ্মী আপনার রাহুলের, আমি যেটা বুঝতে পারলাম রাহুলের ভগবান আলাদা, কারণ আমি সরস্বতীর প্রেমে পড়লে লক্ষ্মী আমাকে চড় মারে। আমার মনে হয় না সরস্বতী প্রেমে কেন so, পড়লি? Abhinandan, I have a question for you. Tomar, film has traveled to so many film festivals. You have a very eclectic producer duo, right? Mona Lisa and Budhayan, who are sort of very artistic themselves. Budhayan They are filmmakers themselves, yeah. makers themselves, and also their artistic view is probably aligned with yours. They understand the language of your storytelling. But festival circuit, amra, we are hearing things like you need a lobby. Even at Sundance, we need a lobby. Lobby na hole cinema keu dekhche na, judge korche na. So tomar world ta to eder world theke at the moment it is a bit different, and you have stayed with this film for 5 long years. 9 years, we said. 9 years. I mean, that is like, look, a 7-year itch bole, this is like a 9-year relationship, তোমার did you ever feel at any point that দুচ্ছাতা এর থেকে একটা কমার্শিয়াল, একটা ওটিটির জন্য কিছু লিখলে বা একটা কমার্শিয়াল যদি আমি জানি তুমি এখন you're not willing to get boxed, we will get to that, but did you ever feel that moment where you said 9 years of gestation? না না, এটা প্রসব বেদনার মতন ব্যাপার, মানে Was it because it was your first film that you না মানে সেটা না, এবং এর পরেও করবো, তাতে অসুবিধা কিছু নেই। আমার মনে হয় ইট বয়েলস ডাউন টু ওয়ান ফ্যাক্ট যে আমার ইন্টেন্টটা কি এই ক্ষেত্রে। প্রত্যেক মানে আমি যেহেতু আমার শুরুটা, সৃষ্টির জীবন শুরুটা লিটল ম্যাগাজিন দিয়ে হয়েছিল, আমার তখন 12-13 বছর বয়স তো, এবং তারপরে আঁকা আঁকি, ডিজাইন, আর্কিটেকচার পড়াশোনা শুরু করলাম, বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছি। তো তো আমার ওই বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করার ফলে একটা জিনিস যেটা তৈরি হয় সেটা হলো কি ডিসিপ্লিন অফ দ্য মিডিয়াম। যখন চলচ্চিত্র নিজে যখন বানাবো ঠিক করলাম, প্রথম 3 কাহন লিখেছিলাম বৌদ্ধায়নদার সাথে, বৌদ্ধায়নদার প্রথম ছবি। তারপরে যখন কলকাতায় ফিরে আসি, আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়, আমি একমাত্র ছেলে, তো আই হ্যাড টু কাম ব্যাক টু কলকাতা, বম্বে থেকে 2014-15। অ্যান্ড আসার পরে কি হয়, কলকাতা শহরে বিভিন্ন মানুষ আমাকে বলতে থাকে ঘটনাচক্রে যে ছবি বানানোর অফার, বা একটু লিখে দিলে, 2টো ছবি লিখে দিলে একটি ছবি বানাতে পারবো, এরকম বিভিন্ন কথাবার্তা হয়। কিন্তু আমার একটা জেদ ছিল যে এঁকেছি যখন অনেস্ট থেকে এঁকেছি, গল্প লিখেছি যখন অনেস্ট থেকে লিখেছি, প্রবন্ধ লিখেছি যখন সেই গ্রামারটা জেনে পড়ে লিখেছি, ছবি যখন বানাবো, অন্তত প্রথম ছবিটা, সেই মাধ্যমের এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ অনুযায়ী ছবিটি বানাবো। এবং সেটা যেটুকুনি, আমিও সেম কেস ওর মতন, আমি শিক্ষিত নই, প্রথাগতভাবে শিক্ষা আমি নিইনি চলচ্চিত্র নিয়ে, এবং আমি সেটা পছন্দ কোথায় কোথায় গিয়ে করি না। দুটো জিনিস, এক যাপন আর একটা জারণ, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মাধ্যমের ভেতরে ঢোকার জন্য। আমি একটা শাহরুখ খান যেমন দেখছি, আমি একটা ট্যারেন্টিনো যেমন দেখছি, আমি একটা বেলাটার যেমন দেখছি, আমি একটা ওয়ে অফ ওয়াটার যেমন দেখছি, এই পুরো ওরিয়েন্টেশন নিয়ে তো সিনেমা। এই যে বক্স করে দেওয়া, এখনো যে রাহুল আলাদা, তথাদা আলাদা, অভিনন্দন আলাদা, এইটা খুব দুর্ভাগ্যজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কারণ আমরা সবাই লড়ছি নিজের, আজকে একটা পারিয়া ভারতবর্ষে এই ধরনের ছবি হয়, absolutely রাইট? আমরা কি গর্ব করি? আমি জানি না, আমি কলকাতায় কতটা গর্ব করা হয়, আমি নিজের ছবিটা দেখে উঠতে পারিনি, কারণ আমি ছিলাম না এখানে। কিন্তু আমি শুনে ভেবেছি, আচ্ছা আমাদের তাহলে জন উইক হচ্ছে, আমি শুনে ভেবেছিলাম। কিন্তু জন উইকের থেকেও ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা হলো কি কি কস্টটা কি, ইন্টেন্টটা কি ছবিটার। বা ও যখন কিশমিশ করলো, আমি কিশমিশের নানান কিছু দেখছি, এবং ছবিটি ফাইনালি যখন দেখলাম, আমি বললাম যে একটা ছবির বাংলা চলচ্চিত্র নায়ক, সে কমিক্স করতে চায়, এরকম একটা চরিত্র লেখা হলো,
কি এই যে বটল করে দেওয়া, এবং সবাই কেউ কারোর ব্যাপারে কথা বলে না, কিন্তু ফেস্টিভ্যাল ছবি মানে আমি রাহুলকে নিয়ে কথা বলবো না, আমি তথাদাকে নিয়ে কথা বলবো না, বা আমি জানি না, মানে এই বক্স করে দেওয়াটা খুবই খুবই দুঃখের। এবং সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় আমি যখন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমার প্রশ্নে ফিরি, সো আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু রিমেইন অনেস্ট উইথ দ্য মিডিয়াম, উইথ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড গ্রামার। মানিক বাবুর মেক হ্যাপেন্ড থ্যাংকস টু দেম মোর দ্যান মি, কারণ বৌদ্ধায়নদা মোনাদি না থাকলে এই ছবি হতো না। কারণ লগ লাইন শুনে সবাই না বলে দিত এই ছবি। কিন্তু তার মানে কি আমি খালি মানিক বাবুর মেঘ বানাবো? একদমই না। আমার একটা দুর্ধর্ষ প্রিয় ছবি হলো পাতাল ঘর। হ্যাঁ, মানে আমার ওই একটা দুর্ধর্ষ প্রিয় ছবি হলো গল্প হলেও সত্যি, ইসমাই আলু সেদ্ধ ভাতের মতন কমফর্ট ফিল্ম, ঋষিকেশ মুখার্জি, তেমন বেলাটার ভাল লাগে। কিন্তু এই বক্স করে দেওয়াতে আমার আপত্তি আছে, যে ভালো লাগাটাও বক্স হয়ে যাবে, কারণ তোমাকে ব্র্যান্ড করে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো নোশন অফ ক্যাপিটালিজম, যে আমি একটা ব্র্যান্ড করে দিলে খুব সুবিধা হয়, ওর বাইরে বেরোতে পারবে না। ওইখানেই তুমি ঘুরপাক খাচ্ছ। না, বেচতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, বেচতে সুবিধা। রাহুলের প্রথম ছবিটা নিয়ে কথা বলুক না, তাহলে একটা আর এটা প্রকাশ পাবে। রাহুলের যে ছবিটা এখনো আমরা কেউ দেখেনি, দুটো ছবি মুক্তি পায়নি, দুটো ছবি। আই এম গোনা কাম টু দ্যাট। আমরা লক্ষ্মী সরস্বতী নিয়ে কথা বলছিলাম, এবং মানে বোথ আর ক্রিটিক্যাল। মানে সরস্বতী ইজ দ্য আর্টিস্টিক ইম্পালস, দ্য ক্রিয়েটিভিটি, এভরিথিং। লক্ষ্মী ইজ দ্য বটম লাইন। মানে আলটিমেটলি তোমরা সিনেমাটা বানাচ্ছ সো দ্যাট ইট সেলস। সাম অফ ইউ এট লিস্ট অন দিস টেবল আর মেকিং ফিল্ম সো দ্যাট ইট সবাই সেলসের না, সেলসের থেকেও বড় কথা আমরা মনে হয় একটা মূল বিষয় থেকে ডিভিয়েট করছি, সেটা হচ্ছে ইট ইজ নট অ্যাবাউট মেকিং মানি অনলি, রিচিং পিপল, দ্যাটস দ্য মেন থিং। বুঝতে পারছো? মানে আমি বলছি যে অভিনন্দনও খুশি হবে মানিক বাবুর মেঘের যদি পরপর 5টা শো হাউসফুল যায়, অভিনন্দনের কি খারাপ লাগবে? লাগবে না, কারণ বেশি মানুষ দেখছে। এটা না কত টাকা মানে আমি বলছি ধরো কোন একটা হলের টিকিট প্রাইস কম, সেই হলে হাউসফুল হলে কি আমরা কম খুশি হবো? একদমই নয়। আমি বলছি ব্যাপারটা কিন্তু সেটা নয়। ইট ইজ, তুমি যে লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি কথা বলছো, বরাবরই এই যেটা নিয়ে একটু আগে কথা হচ্ছিল না, আর্টিস্ট্রি, আমরা আর্টিস্ট তখনই যখন আমরা সেটা যাপন করি কিনা। আর্টিস্ট্রি ইজ আ লাইফস্টাইল, মানে একজন আর্টিস্ট তার লাইফস্টাইল দ্বারা জাজড হবে, তার ফিল্ম সেটাকে রিফ্লেক্ট করবে, সেটা প্রমাণ করবে। আর এই যে অভিনন্দন যে কথাটা বলছে, হিচককের সব থেকে বড় ফ্যান ছিলেন ট্রুফো। তো আমি বলছি যে ওই বক্স করে দেওয়াটা কিন্তু আমাদের মিডিওকার সোসাইটি এবং একটা, যেটা সত্যিটার কথা ধার করে বলি, ফেয়ারলি ব্যাকওয়ার্ড অডিয়েন্সের পারসেপশন, আমি বলছি সেই পারসেপশনটা আমাদেরকে নিজেদেরকেই ভাঙতে হবে। কালকে যদি অভিনন্দন একটা গল্প হলো সত্যি কিংবা পাতাল ঘরের মতো ছবি বানায়, কালকে যদি রাহুল একটা মানিক বাবুর মেঘের মতো ছবি বানায়, সেইটাই কাম্য। কিন্তু সেইটা আমরা চাইলেই শুধু কাম্য হয়ে উঠবে। মানে আমি বলছি অভিনন্দনকে কিন্তু আবার একটা ছবি খুব শিগগিরই বানাতে হবে, আবার সেটা 5 বছর বাদে এলো, তাহলে লাইফের গোটা লাইফে হয়তো 4টে ছবি বানিয়ে উঠতে পারবে। তো আমি বলছি সেইটা কোনোভাবে একটা হতে পারে না, মানে আমি বলছি সিস্টেম হতে পারে। সেটা আমাদের লড়াই। কিন্তু তুমি যখনই তোমার ধাঁচের ছবি থেকে বেরিয়ে একটু অন্য অব্বর যাবে, এ তো এই জিনিস বানায়নি বস, এ কেন বানাতে দেবো? মানে আজকে তুমি যেটা বলো, ও যদি মানিক বাবু মেঘ বানাতে চায়, কথার কথা, বা আমি একটা যদি কিশমিশ বানাতে চাই, আমাকে বলবে কিশমিশ, তোমার তো একটা শর্ট 3.5 মিনিট ধরে চলে বাবা, তুমি কি কিশমিশ বানাবে? না, কিন্তু দেখো, at the end of the day, তথা I agree with you and respectfully disagree, because at the end of the day তোমাদের এটা হয়তো একটা intention is very pure. আমিও as a writer, I'm honest to my writing craft or whatever, but when the moment you're taking it to a producer, not every producer is going to be like the ones you were privileged to work with, I will say. There are producers who have come and they are looking at this. মানে আমাকে একজন বললো যে, মানে রিসেন্টলি আমরা কালকেও কথা বলছিলাম, তারা তাদের ব্ল্যাক মানিটাকে হোয়াইট করতে এসছে, বা তারা হয়তো এসছে যে কোনো বিজনেস ফ্যামিলি, তারা হয়তো তাদের অন্যরকম বিজনেস ছিল, এবার একটু একটা ছবি বানাবে, মানে একটা প্রডিউসার লেভেলে। একটা ব্যাপার বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে প্রডিউসারের আইডিয়াটা হচ্ছে যিনি টাকা দেন, কিন্তু প্রডিউসারের আইডিয়া সেটা নয়। হু উইল প্রডিউস দ্য আইডিয়া, না, উইল প্রডিউস দ্য আইডিয়া। আমি ওকে বললাম যে, অভিনন্দনকে রাহুলকে বললাম আমি একটা ছবি করতে চাই এই বিষয়ে, তুমি কি প্রডিউস করবে? তার মানে ও টাকা দেবে না, ও ফাইন্যান্স আনবে এবং লোকজনদের কনভিন্স করবে। একটা ভিশন থাকবে যে আমার ভিশনটা বিশ্বাস করছে, ও আমার হয়ে কনভিন্স করবে, কারণ আমার ফাইন্যান্সারদেরকে কনভিন্স করার পাওয়ার নেই, কিংবা আমি প্রোডাকশন হ্যান্ডেল করতে পারি না। আমি লুক আফটার করবো ক্রিয়েটিভিটিতে, প্রডিউসার লুক আফটার করবে মানিটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। দ্যাটস দ্য আইডিয়া অফ প্রডিউসার। তুমি যদি বিদেশের ছবি দেখো, স্পিলবার্গ থেকে শুরু করে শ্যামলান অব্দি, তাদের প্রথম সবকটা ছবির প্রডিউসার তারা নিজে। তার মানে কি সে টাকা দিয়েছে? না, তারা টাকাটা অ্যারেঞ্জ নিজে করেছে এবং নিজেই ছবিটাকে প্রডিউস করেছে। আমাদের এখানে সব ধারণাগুলো না, যেহেতু আমরা একটা
একরকম ভাবে তৃতীয় বিশ্বে বাস করি, যেখানে খাদ্য এবং স্বাস্থ্য দুটোই বেসিক ফান্ডামেন্টাল রাইটসে পড়ে না, এবং মানুষ সিনেমা হলে ভাবতে যায় না, মানুষ সিনেমা হলে এন্টারটেন হতে যায়, কারণ সে ওই 30 টাকা কি 40 টাকা দিয়ে টিকিটটা কেটেছে, তার কিছুটা রিল্যাক্স সময় কাটবে, কারণ বাড়ি গিয়ে সে খেতে পাবে কিনা জানে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা যখন সিনেমা বানাচ্ছি, আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব তাদেরকে এন্টারটেন করা। এবার এন্টারটেনমেন্টটা তো এক একজনের কাছে এক এক রকম, ইটস আ পার্সপেক্টিভ, বুঝতে পারছো? মানে তোমার এন্টারটেনমেন্ট আমার এন্টারটেনমেন্ট এক হবে না। তুমি যে বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউটার কথা বলছো, সেই বিজনেসটা যতক্ষণ না মেইন স্ট্রিম সিনেমা ওয়ার্ক করবে, মেইন স্ট্রিম সিনেমা যতক্ষণ না টাকা দেবে, যেমন ধরো আমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কথাই বলতে পারি, যখন হরনাথ চক্রবর্তী, স্বপন সাহা এরা যখন নিয়মিত ছবি বানাচ্ছেন, তখন মাথায় রাখতে হবে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নিয়মিত ছবি বানাতে পারছেন, কিন্তু নববিন্দু চ্যাটার্জিও নিয়মিত ছবি বানাতে পারছেন। প্যারালেলি দুটো চলছে। প্যারালেলি দুটো চলার কারণ হচ্ছে মেইন স্ট্রিমের টাকাটাই যদি মার্কেটে সার্কুলেট হয়, তখন কিন্তু বাইরের প্রডিউসার ফাইন্যান্সাররা এক্সপেরিমেন্ট করতে সাহস পায়। মেইন স্ট্রিম সিনেমা যদি না চলে, তাহলে কোন রকম সিনেমা বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ মেইন স্ট্রিমে মার্কেটটা টাকাটা সার্কুলেট হচ্ছে না। এটা বেসিক ফান্ডা। মানে আমি বলছি, আমি শুধু এক ধরনের ছবি বানাবো যেটা অভিনন্দন বলা, সেটাতে ইন্ডাস্ট্রি টিকবে না কোনোদিন। মেইন স্ট্রিম সিনেমা হ্যাজ টু ওয়ার্ক, যে কারণে আমি নিজেও ফোকাস করছি মেইন স্ট্রিম সিনেমায়, কারণ আমি জানি যে টাকাটা যদি রোল হয়, তার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপ্যান্ড করবে, আরো 10 রকমের এক্সপেরিমেন্ট আমি নিজে করতে পারবো, আরো 5টা লোক করতে পারবে। সো আমাদের সোল পারপাস হওয়া উচিত যাতে আমাদের মেইন স্ট্রিম মার্কেটে টাকাটা রোল করে, যেটা রোল করছে না। অ্যাবসলিউটলি। আমি যখন তোমাদের সাথে ওয়ান অন ওয়ান কথা বলেছি, সো মেনি অফ ইউর ফিল্মস হ্যাভেন্ট সিন দ্য লাইট অফ ডে। রাহুল, আইল স্টার্ট উইথ ইউ। মানে তোমার জোশটকে তুমি যেটা বলেছো যে মানে রাজকুমার রাওয়ের মতন একজন বিরাট, তখন অবশ্য হয়তো রাজকুমার রাও হননি, সেই সিনেমাটা নেভার স দ্য লাইট অফ ডে, অ্যান্ড অ্যানাদার ফিল্ম অফ ইয়োর্স। টেল আস অ্যাবাউট দ্যাট। না দেখো, আমি যেটা বিশ্বাস করি যে মানে আমি প্রথম যখন আমার সিনেমা বানাই, ওই যেটা অভি বললো যে আমরা তো ওরকম করে কিছু প্ল্যান করে করি না যে কোনটা মেইন স্ট্রিম সিনেমা, মানে লেখার সময় তো এইভাবে লিখি না, এটা মেইন স্ট্রিম লিখছি, উই গো উইথ দ্য ফ্লো। এবং আমার একটা গল্প বলার ছিল সায়রা বানু, যেটা ইউনাকদের নিয়ে, যেটা হিজড়েদের নিয়ে, এবং সেটাতে আমার মনে হয়েছিল যে রাজকুমার রাওকে আমি কাস্ট করতে চাই। এরম নয় যে রাজকুমার রাও সেলিব্রিটি, বিশাল বড় স্টার, নট দ্যাট, মানে আমার মনে হয়েছিল ও এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবে। এবং পরবর্তীকালে 4 দিন শুটিং বাকি ছিল, এরকম সময় সিনেমাটা আটকে যায়, কারণ আমার প্রডিউসার মানি মার্কেটিং এর সাথে জড়িত ছিল, এবং বিভিন্ন তখন ওই সারদা নারদা হাবি জাবি এইসবের জন্য ছবিটা আটকে যায়। এবং তারপর আমি বহু প্রডিউসারের কাছে হার্ড ড্রাইভ নিয়ে গিয়েছি, তারা কেউ জড়াতে চায়নি স্বাভাবিকভাবে, তো যার ফলে সেই সিনেমাটা আর মুক্তি পায় না। এবং পরবর্তীকালে আমি আর একটা সিনেমা বানিয়েছিলাম, এই সিনেমাটা আমি ভীষণ রাগ থেকে বানিয়েছিলাম যে আমার কাছে কোনো কাজ নেই, কিছু নেই, আমায় কেউ সিনেমা বানাতে দিচ্ছে না, চলো নিজের টাকা, জমানো টাকা দিয়ে বানাই। এবং ও আমার মাধুরী বলে আমি একটা সিনেমা বানাই। সৌম্য মুখার্জি ছিল, রাজদীপ ছিল, গুলশানা খাতুন ছিল, ও থিয়েটার করে। তো সেই সিনেমাটা যখন আমি বানাই, সেই সিনেমাটা বানাবার সময় আমাদের পদ্ধতি এটাই ছিল যে আমার কাছে যেইটুকু জমানো টাকা আছে সেইটুকু দিয়েই বানাবো। 3-4 জনের ইউনিট কষ্ট করে বানিয়েছি, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বানিয়েছি, এবং বানাতে গিয়ে রিয়েলাইজ করেছি যে আমার পাশে কেউ ছিল না। বাট ওই যেটা বললাম যে কাউকে তো ভেবে চিনতে, কারোর জন্য তো ইন্ডাস্ট্রিতে আসেনি, নিজের মতন করে বানিয়েছি। পরবর্তীকালে সেটাকে আমি বিভিন্ন জায়গায় বেচার চেষ্টা করি, সেটাও ফাইনালি হয় না। এবং আজকে ছবিটা আমার হার্ড ড্রাইভেই পড়ে রয়েছে, আশা করছি কেউ কোনো দিন কিনে নেবে। এবং তারপর বহু বছর কেটে যাওয়ার পর কিশমিশ বানিয়েছি, তখন লোকে কি দারুণ ছবি হয়েছে, এই হয়েছে সেই হয়েছে, মেইন স্ট্রিম সিনেমা বানাবার একটা লোক এসছে, এরকম করে আমাকে একটা বক্সে ঢুকিয়ে দিয়েছে রাহুল মেইন স্ট্রিম সিনেমা বানায়। হ্যাঁ, কিন্তু মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোটা বিশ্বাসই করি না যে আমি মেইন স্ট্রিম সিনেমা বানাই। মানে আমার কাছে আমি সিনেমা বানাই, নয় ভালো সিনেমা কিছু বানিয়েছি, কিছু খারাপ সিনেমা বানিয়েছি, এবং খারাপ সিনেমাও তো মানে বানাইনি, এরকম করে বানাইনি যে চলো একটা খারাপ সিনেমা বানাই। হ্যাঁ, মানে সেটা ওয়ার্ক করেনি, সেটা অডিয়েন্সের ভাল লাগেনি, সেটা দর্শকের ভাল লাগেনি, বা সেটা অনেকের ভাল লেগেছে, অনেকের ভাল লাগেনি, এইরকম ভাবে বিষয়টা দাঁড়ায়। এবং পরবর্তীকালে আমি সিরিজও বানিয়েছি, দাদুর কীর্তি বানিয়েছি, ছই বিশ্বাস বানিয়েছি। যদি তুমি দাদুর কীর্তি এবং ছই বিশ্বাস পাশাপাশি রাখো, দুটো দু রকমের, একটা একেবারেই প্রচন্ড ফ্যামিলি ড্রামা, মজার আনন্দের, আর একটা ডার্ক থ্রিলার। সো আমি যখনই লিখি বা আমি যখনই নিজের সিনেমা বানাবার চেষ্টা করি, আমার কাছে বিষয় একটাই আসে যে আমি আনন্দ পাচ্ছি, তো যদি আমি আনন্দ পাই তাহলে আমার অডিয়েন্সও আনন্দ পাবে। সো আমি কখনোই এভাবে ভাগ করি না। কিন্তু দুঃখ যেটা লাগে বা যেটা কষ্ট লাগে, যে আজকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা জায়গায় চলে এসছে যেখানে পরিচালক সিনেমা বানায় না, স্টুডিও সিনেমা বানায়। এবং এই স্টুডিও কালচারটা যবে থেকে এসে গেছে, বিভিন্ন পদ এসে গেছে, এবং যাদেরকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়, যে ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার, এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার, হ্যাঁ, লাইন প্রডিউসার, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরস, এবং এই শব্দগুলো, ইংরেজি শব্দগুলোর আসল কি কাজ তারা সেটা জানেন না। এবং তাদের বিশ্বাস যে তারা অ্যাকচুয়ালি সিনেমাটাকে ভালো করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ফাইনালি এটাতে যেটা হচ্ছে, একজন পরিচালক যে
ওই যে যাপন করেছে একটা স্ক্রিপ্টকে নিয়ে, এটা তো আর 5 বছর 6 বছর ধরে সে রোজ স্ক্রিপ্টটাকে নিয়ে, রোজ গল্পটা বলাটা নিয়ে, তার কাস্টিং, সে কিভাবে শুট করবে সেটা সে প্ল্যান করে বাড়ি থেকে এসছে, সেটাকে আর বিশ্বাস করা হয় না। এবং যার ফলে এই ছবিটা একটা সময়ের পর আর রাহুলের ছবি থাকে না। তার এডিটে বক্তব্য আছে, তার গানে বক্তব্য আছে, তার কাস্টিং এ বক্তব্য আছে, তার গল্প বলাতে বক্তব্য আছে, এমনকি তার সংলাপেও বক্তব্য আছে। এবং ফাইনালি গিয়ে যেটা দাঁড়ায়, এটা একটা সার্বজনীন দুর্গা উৎসব হয়ে যায়। যে হয় না যে ক্লাবের যে দুর্গাপুজো হয়, যে চলো ঢাকে সাজ হয়েছে কিন্তু প্যান্ডেলের চুমকি বসিয়ে দাও, একটা কাজ করো অমুক সেলিব্রিটিকে ডেকে নাও ফিতে কাটার জন্য, তো এটা কি হয়, সার্বজনীন দুর্গা উৎসবের মতন একটা সিনেমা হয়ে যায়। তো আমি অনেক সময় রেগে মেগে বলি যে পরিচালনায় সার্বজনীন দিয়ে দাও, আমার নাম দিও না, কারণ একটা সময়ের পর তো ছবিটা না আমার নয়, ছবিটা তো সবার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে ছবিটা সবাই মিলে বানিয়েছে, সবাই সবার বুদ্ধি লাগিয়েছে, এই নয় যে আমি কারোর বুদ্ধি নিতে চাই না, সেটা নয়। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমি তো একটা গপ্পকে বিশ্বাস করে সেটা আমার অডিয়েন্সকে, আমার দর্শককে, আমার আমার ছবি যারা দেখতে ভালোবাসে তাদেরকে বলতে চাই, সেটা কি আমি বলতে পারছি? আমি পাচ্ছি না। আর তুমি তো কাজ করছো উইথ দ্য বিগ গানস। সো আমি শুনেছি, মানে বম্বেতে অভিনন্দন, মেবি ইউ ক্যান পিচ ইন হিয়ার ইফ আই এম ইনকারেক্ট, তুমি আমায় কারেক্ট করো অফকোর্স, যে মার্কেট রিসার্চ একটা টিম থাকে, তারা মার্কেট রিসার্চ করে বলছে এটা তোমার অডিয়েন্স এটা খাবে, এটা আমি এখানে না আমি একটু কাট বোঝানো তো, মানে একটা সিনেমা তো একটা সৃষ্টি, সৃষ্টির না কোনো মার্কেট রিসার্চ হয় না। মানে যখন একজন হচ্ছে সেগুলো ফ্লপও করছে, হ্যাঁ, মানে একটা বাচ্চা জন্ম দেওয়া যেরকম একটা কাজ, সিনেমা বানানোটা ঠিক সেরকম কাজ। মানে আমি যেই বাচ্চাটা জন্ম দিয়েছি, সে সুস্থ, সে ছেলে না সে মেয়ে, না সে উভয় লিঙ্গ, না সে হ্যান্ডিক্যাপ, এটা তো আমাকে ডিসাইড করতে হবে। মানে আমার যদি আজকে একটা ছেলে হয় তাকে আমি যেরকম ভালোবাসবো, একটা মেয়ে হয় সেরকম ভালোবাসবো, একটা হ্যান্ডিক্যাপ বাচ্চা জন্মায় তাকে তো ইকুয়ালি ভালোবাসবো। তো নয় তুমি আমায় বিশ্বাস করো, আর নয়তো তুমি বিশ্বাস করো না, তুমি বানিও না ছবি। কিন্তু আমার বাচ্চা কোন স্কুলে পড়বে, আমার বাচ্চাকে আমি কি করে বড় করব, আমার বাচ্চাকে আমি কিভাবে জন্ম দেব, কোথায় জন্ম দেব, ইউ ক্যান নট। But if a director has had 3 flops or 2 flops, or his movies haven't been doing well recently, can they really command that bargaining power? যে আমাকে আমার মতন থাকতে দাও। আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছে না, তাহলে তার সাথে তুমি ছবি বানিও না। ওকে, হ্যাঁ, তার সাথে তুমি ছবি বানিও না, এবং অপেক্ষা করো যে সে কবে হিট দেবে, তারপর তার সাথে তুমি ছবি বানাও। হ্যাঁ, মানে আমার কাছে বক্তব্য হচ্ছে একজন প্রযোজক আর একজন পরিচালকের সম্পর্ক না বর বউয়ের মতন হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা কি হয়? হয় না, সেটাই তো আমি বলছি, হয় না, মানে হয় না। এবং দুঃখটা বা যন্ত্রণা কোথায় জানো তো, আমরা ওই আবার সার্ভাইভ করার জন্যে, বা আমাদের যেটা অভি বলছিল বা তথাদা বলছিল যে ওই আমাকে তো রোজ বাড়ি ফেরার সময় কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, নাহলে তো আমারও তো মানে আমি তো হ্যাঁ সংসার চলাচল, লিখতে গেলেও তো পেন এবং পাতা এবং সেটারও ওয়াইফাই, মানে সেগুলো তো আমার, সেগুলো সব খরচা, সেইটা চালাবার জন্য না অনেক সময় আমরা মেনে নিই। সেটাই তো, এবং মেনে নিয়ে যে ঠিক আছে চলো এইটা বানিয়ে নি, এটা ওয়ার্ক করে গেলে তার মানে পরের বারটা আমায় বলবে না। কিন্তু এই একটা অদ্ভুত র্যাট রেসের প্র্যাকটিসে না আমরা ঢুকে পড়েছি, এবং ঢুকতে একটা সময়ের পর না, মানে একটা সময় পর অবক্ষয় হচ্ছে। মানে এবং আমি বিশ্বাস করি এবং আমি বলিও সবসময় মজা করে যে আমার আয়ুক্ষয় হচ্ছে পরিচালক হয়ে, মানে আমি রোজ মরছি। এটা একটা সিস্টেমেটিক ফেলিয়ার অ্যাকচুয়ালি। মানে যেটা বলছে, ধরো আমি অভিনন্দনের ছবির প্রযোজক একজন নিজে পরিচালক বৌদ্ধ মুখোপাধ্যায়, যিনি নিজে ছবি বানিয়েছেন। আমার ক্ষেত্রে যারা প্রযোজক তারা অপেক্ষাকৃত নতুন, এবং আমি নতুন, আমার একই প্রযোজকের সাথে আমি টানা 3টে ছবি করলাম, কি একই প্রযোজকের সাথে 4টে ছবি করলাম। তো আমার প্রযোজকরা আমার ছবি যদিও সবকটা এখন রিলিজ করেনি, কিন্তু তারা অপেক্ষাকৃত নতুন, এবং আমি নতুন প্রযোজকদের সাথেই কাজ করছি। তার কারণ এই যে রাহুল যে কথাটা বলছে, যেটা একটা সার্বজনীন দুর্গা উৎসব, সেটা আমি আমার ছবিকে হতে দেবো না। ছবি আমি বন্ধ করে দেবো, আটকে দেবো। এবং আমি প্রযোজককে শুরুর দিনই মিটিং এ বসে এটা বুঝিয়ে দিই, এবং তার জন্য আমি একটা লিবার্টি নিয়েছি, এটা হচ্ছে আমার অভিনেতা সত্তাটাকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। যে আমাকে যেন কোনোদিন, যেটা একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম, যে কোনোদিন যেন আমাকে ওইটা না শুনতে হয় যে ভাই ছবিটা না করলে আমি খেতে পাবো না। তো আমি সেই সিচুয়েশনটা আসতে দেবো না আমার সিনেমার ক্ষেত্রে। আমি নিজে ক্যামেরা কিনেছি, আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি করি, রাহুল যেভাবে, আমিও আমার মাধুরী করেছে, কিংবা সায়রা বানু করেছে যেভাবে, আমি ধরো এখনো সেভাবে ছবি বানাই। কিন্তু আমি কিন্তু মেন স্ট্রিমে বড় টাকার অঙ্কের ছবি বানানোর পাশাপাশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি প্র্যাকটিস বন্ধ করি। এবং ধরো গাকি বলে একটা ছবি আছে, কিংবা মেমোরি এক্স বলে একটা হিন্দি ছবি আমি বানিয়েছি, সেগুলো কিন্তু সবই ওই একটা ছোট ইউনিট আর স্কেলেটন ইউনিট নিয়ে কাজ করা, নিজেদের মতো করে কাজ করা। আমি বারবারই বলছি যে যদি পরিচালক হিসেবে এবং শিল্পী হিসেবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে শুধু অর্থের অ্যাভিনিউটা এই মুহূর্তে যা সিনারিও গোটা পৃথিবীর শিল্প মাধ্যমে,
তাহলে কিন্তু আর একটা অ্যাভিনিউ রাখতে হবে অর্থ আসার জন্য। শুধু সিনেমা বানাতে গেলে, শুধু সিনেমা বানিয়ে জীবন ধারণ করতে গেলে এই যে র্যাট রেসটার কথা কিংবা সার্বজনীন দুর্গোৎসবটার কথা রাহুল বলছে, এটার অংশ হতেই হবে। এবং আমি যতদিন পারবো, আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, আমি বলছি না যে আমি দাবি করছি না যে সারা জীবন এটা পারবো, কিন্তু এখন অব্দি আমি পারছি যে আমি সিনেমার উপর আমার অর্থটা, জীবন ধারণটা আমি ডিপেন্ড করতে দিচ্ছি না। যদি ডিপেন্ড করতে হতো তাহলে হয়তো সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ভাগ আমাকেও নিতে হতো আর কি। তুমি একটা কথা না, আমি জাস্ট এখানে কাটলাম, মানে একেবারেই, মানে তুমি যেটা বলছো যে তোমার একটা অভিনয়ের একটা দিক আছে যেটা বাই গড গ্রেস মানে ইটস গোয়িং গ্রেট, আর সেটা যদি সুবিধা হয়, তো সেটা আমি একটা প্ল্যান করে নিয়েছি যে আমি বছরে একটা সার্বজনীন দুর্গোৎসব করব, একটা নিজের ছবি বানাবো। সো যার ফলে আমার ব্যালেন্সটা আমি করতে পারি। আমি যে ছবি বানাতে পারি বা আমি যে ছবি বানাতে চাই, সেটা ছবিটা বানাতে চাই, আমি যে ছবিটা বানাতে চাই সেই রাহুলটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, সাথে একটা সার্বজনীন দুর্গোৎসব করতে অসুবিধা নেই। So it's like, okay, you compromise to a certain extent so that you can do it. জানো তো, বেসিক্যালি টিকে থাকার বেঁচে থাকা, এটা বিভূতিবাবু বলছেন খুব দুটো আলাদা জিনিস, টিকে থাকা আর বেঁচে থাকা। ও এক্স্যাক্টলি ওটাই বললো, যে একটা টিকে থাকা, একটা বেঁচে থাকা। তুমি একবার বলেছিলে ভটভটি নিয়ে, তোমার রিলিজের সময়, ইট ওয়াজ রিলিজড এট দ্য রং টাইম, এন্ড আই হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ অফ ওয়াচিং ইউর ফিল্ম। মানে আমার তো ওটা দেখে, তুমি বিশ্বাস করবে না, তুমি যে লিঙ্কটা আমাকে পাঠিয়েছিলে, আমার মনে হচ্ছে কাকে আমি পাঠাই, ক্যান আই সেন্ড ইট টু মাই ফ্রেন্ডস ইন ফার্স্ট পোস্ট, ক্যান আই সেন্ড ইট টু মাই ফ্রেন্ডস, বিকজ being an editor, we have also had the privilege or the honor of reviewing a lot of good cinema and a lot of trash, of course. But the point is, we'll come to media as well. মানে প্রডিউসারদের যে ফাক আপ গুলো, ইউ পে ফর ইট বিকজ ইটস ইয়োর আইডিয়া, ইটস ইয়োর বেবি, অ্যাজ ইউ আর সেইং, ইটস লাইক গিভিং বার্থ, একটা এত লম্বা জেস্টেশন। তখন হাউ ডু ইউ ফিল? হ্যাভ ইউ বিন এবল টু রেকটিফাই দিস? মানে অফ কোর্স পারিয়ার রিলিজটাই তার সবথেকে বড় প্রমাণ আর কি। মানে ভটভটি ওয়াজ মাই ফার্স্ট রিলিজ, রাইট, এবং আমার খুব একটা আইডিয়া ছিল না। ভটভটির যে মুম্বাই পার্টির অর্থাৎ প্রমোদ ফিল্মস এর প্রডিউসার, সেই কিন্তু আবার পারিয়া প্রডিউস করছে, সে ফিল্ড ওয়ার্কটা করে না। অফকোর্স এখানে লাইন প্রোডাকশনের ড্রিমস অন সেল অভিনব আছে, যে আমার লাস্ট 3টে ছবির প্রডিউসার, যেগুলো রিলিজ করেনি এখনো। সো ভটভটির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, ভটভটি আমার কাছে এখনো সব থেকে প্রেশাস, মানে আমার কাছে কারণ আমার প্রথম রিলিজ ছবি, ফার্স্ট বেবি, ফার্স্ট বর্ন আর কি, যেটা রিলিজ করেছে হলে। তার আগে ইউনিকর্ন হটস্টার, ডিজনি হটস্টার রিলিজ করেছিল লকডাউনের সময়। আর ইউনিকর্ন ফুল লেন্থ ছবিও নয়, 1 ঘন্টার ছবি। তো সেইটা আমার মনে হয় আমি ক্ষমা করতে পারিনি, কারণ আমার রাগ আছে এখনো। সেটাই তো আমি ভেতরে ভেতরে এখনো রেগে আছি, এবং ভটভটি যাতে খুব শিগগিরই সবার জন্য উন্মুক্ত হয়, এবছরই হবে সেটা আই উইল মেক শিওর, এবং সেটা আমি করছিও। আমার মুম্বাইয়ের প্রযোজকদের সাথে কথা হয়েছে, দরকার হলে ইউটিউবে ফ্রি স্ট্রিমিং আমরা দিয়ে দেবো ভটভটি। বাট আমি আর ভটভটি, কারণ ভটভটির সময় সেল করার পরিস্থিতি এসেছিল ওটিটিতে এবং চ্যানেলসে, যেহেতু ভটভটি একটা ক্লিন ছবি, মানে যাতে কোনো অ্যাডাল্ট স্ট্যাম্প নেই, মানে হাত ধরার দৃশ্যও নেই, ইউ হ্যাভ সিন ভটভটি। তো আমার মনে হয় যে মানুষের ভটভটি দেখা উচিত, কারণ ভটভটির একটা, আমার সব ছবির একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা থাকে। ভটভটির পলিটিক্যাল এজেন্ডাটা ইজ ভেরি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। এটা পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা বলে, এটা সেই মণিপুরে যে সমস্ত মেয়েরা রেপড হয়ে রাস্তায় নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ করেছিল তাদের কথা বলে, সেটা একটা ফ্যান্টাসির মোড়কে রাখা আর কি। তো আমার কাছে ভটভটি এবং কমার্শিয়াল মোড়কে রাখা, তো আমার ভটভটি এখন আমি অস্বস্তি দেয়, আমি বলবো। আমি রেগে যাই অনেক সময় ভটভটির কথা বললে, ইমোশনাল অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, আমি ভটভটির ব্যাপারে আই এম ভেরি মাচ ইমোশনাল, কারণ আমি অনেকটা ইনভেস্টেড, মানে যেহেতু প্রথম ছবি, আবার বলছি আমি সব ছবির ব্যাপারে ইনভেস্টেড থাকি, কিন্তু ভটভটি মধ্যে আমার মনে হয় এখন ভটভটি দেখলে আমার সেলফ ইন্ডালজমেন্টটা রয়েছে এডিটে। হ্যাঁ, তো আমার এডিটর তখন বলেছিল, এরা সেলফ ইন্ডালজ করছো কিন্তু তুমি, দিস ইজ মাই ফার্স্ট ফিল্ম, এই শটটা এতক্ষণই থাকবে আর কি, মানে 3.5-4 মিনিটের শট আছে, যেটা কমার্শিয়াল ছবিতে টানা। সো আমি বিশ্বাস করি যে যদি আমরা যে যা শিল্প প্র্যাকটিস করি, সেটার যদি সত্যি ভ্যালু থাকে, সেটা এখন তো আর্কাইভটা তো খুব ইজি হয়ে গেছে। আগে যেমন আর্কাইভে অনেক ফিল্ম নষ্ট হয়ে যেত ক্যানে, এখন তো আমাদের ডিজিটালি সব প্রোটেকশন আমরা করে ফেলতে পারছি এবং কপিজ বানিয়ে ফেলতে পারছি। সেক্ষেত্রে ভটভটি নিজের ডিউজ কোনো না কোনোদিন পাবে, আমার সেটা বিশ্বাস। অভিনন্দন, তুমি আনন্দবাজারে একটা খুব বড় কথা বলেছিলে, যেটা খালি ডিরেকশনে নয়, আমার অ্যাজ আ রাইটার অলসো মনে হয়েছিল, যে people are not making films today because they want to tell a story. You want to become someone, you want to become a brand. Why did you say that? মানে you of course believe in it and your cinema speaks for it. মানে আমি দেখেছি তোমার কাজ, কিন্তু মানে এটা তো একটা, I think it's a huge thing you have said, and I think you've spoken for artists in general. ইনফ্যাক্ট খুব ভাগ্য বলে যে দুনিয়ার সাথে বসে আছি, অন্তত তাদের দেখিনি বা নিজেদের বিজ্ঞাপন করতে দেখিনি, তাই জন্যই তো বসানো হয়েছে তোমার, না হলে খুব মুশকিল হয়ে যেত obviously উত্তর দেয়া।
না, এইটার ব্যাপারটা খুব সহজ বলে মনে হয়, যে এটা আমার অবজারভেশন এবং ভয়ের থেকে বলা। 4-এর দশক, 5-এর দশক, 6-এর দশক একটা প্রবণতা ছিল সবাই কবি হচ্ছে। আর তখন একটি কবিতা বেরোনো মানে রসগোল্লা খাওয়ানো হতো। হ্যাঁ, তো ঢিডি পড়ে গেছে পাড়ায়, একটা কবিতা বেরিয়েছে দেশে বা কোথাও, একটা কথার কথা বলছে। With the evolution of cinema and the easy availability of the, আমরা যাতে ছবি তুলি ডিজিটাল হওয়ার ফলে এটা হয়েছে, আর তো সিনেমা বানানোটার প্রতি আর সম্মান নেই। যেটা আগে ক্যানে যখন শুট হতো, শুনেছি, আমি ফিল্মে শুট করিনি কখনো, যে যে আদরটা ছিল, যেই যত্নটা ছিল, আমরা এখন সাবলীল ভাবে 18টা টেকনিক। হ্যাঁ, তো পুরো ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছে যে ঠিক আছে বস, মানে ছবি হবে, তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো গিয়ে যে আমার নাম হবে। ওই যে কথাই একটু বাইরে বাইরে আগে কথা হচ্ছিল যে আমার কি গাড়ি আছে, আমার পোস্টে কজন লাইক করলো, কে লাইক করলো, সিনেমা চলছে, সেটা পরের দিনে শুট নিয়ে চিন্তা নেই, কে লাইক করেনি সেটা নিয়ে আর চারজনকে ফোন হচ্ছে। তো আমি অন্তত জাপানে দেখেছি, জাপানের শিল্পী হওয়া আর বিজ্ঞাপনের শিল্পী হওয়া দুটো আলাদা বিষয়। এই বিজ্ঞাপনের শিল্পী হতে গিয়ে যেটা হচ্ছে, যে জাপানের শিল্পীর প্রতি যে আদরটা, ভালোবাসাটা, একটা ডিভোশন লাগে, সেই ডিভোশনটা উন্মাদনা। আমি ঈশ্বর বলে পুজো করি যে মানুষটাকে, মানে শিল্প মাধ্যম বা কলা মাধ্যম যাই বলো, সেটা হলো কি ভ্যান গগ, যে ভদ্রলোক 800খানা ছবি এঁকেছেন এই ভেবে যে ছবি আঁকবেন। সেটাই বলছি যে আমি কিন্তু তার আর্ট নিয়ে কথা বলছি না, আমি তার সৃষ্টি উন্মাদনা নিয়ে কথা বলছি, যে আমাকে কে আটকাবে, আমি এঁকে যাব। তো আমার মনে হয় কোথাও গিয়ে যে এই উন্মাদনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আমার মানে খুব সীমিত গত 13-14 বছরের বম্বে কলকাতা মিলিয়ে কম মানুষকে চিনি, বন্ধু বান্ধব নেই। তার কারণ এটাই যে দূর থেকে দেখে আগে ভয় লাগে। কি ভয় লাগে? আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী 95% ফিল্ম মেকার হতে চাইছে। আমি যা দেখেছি, একটা অরা চাইছে, that brand, that glitz and glamour. It's all a fabrication and design of the eye, ego. আমি কি করছি এটা ইম্পর্টেন্ট, আমি কিভাবে বসছি, কথা বলছি, কতটা প্রাজ্ঞ হতে পারছি, বা যে প্রাজ্ঞ হতে চাইছি না সেটারও ব্র্যান্ডিং চলছে কন্টিনিউয়াসলি, যেটাকে আমরা বিজ্ঞাপনের ভাষা বলি ব্র্যান্ড পজিশনিং। দিস ইজ দ্য গেম অফ brand positioning. Being a media person, I'm going to bring up something. তোমরা দেখবে in some of the leading papers of Kolkata, এটা অন্য জায়গায়ও আজকাল শুরু হয়েছে, because MediaNet, মানে I was the Times of India creature and MediaNet is a Frankenstein that was created. ধরে নাও তোমার সিনেমা রিলিজ হলো, you and Rahul know each other, Rahul is reviewing your film and he's only saying good things. I asked Anindoda of Chandrabindu also the same thing, that you are singing in somebody's film, that guy is that paper is asking you to review that guy's film, so what are you going to say? You have sung in his film, মানে why is that doesn't matter anymore, Srimoy. আমাদের এখানে এই মুহূর্তে না, লোকে তো একটা সুইচ টিপলে সব সিনেমা সব দেশে দেখে ফেলতে পারছে। এখন বিশ্বাসযোগ্যতা সবাই, কারণ এই মিডিয়া নেটের ব্যাপারটা তুমি আজকে একটা এরকম একটা পডকাস্টে বলছো, মানে সাধারণ লোক জানে, লোকজন না আর কেউ রিভিউ বিশ্বাস করে না। নিজের বাড়ির লোকটা গিয়ে দেখেছে, সে দেখে বলে যে ভালো হয়েছে, ওয়ার্ড অফ মাউথের থেকে সিনেমা হিট, মানে বলছি সিনেমা যাতে রেগুলার লোকে যাবে। আজকে কিন্তু অভিনন্দনের সিনেমাটা মিডিয়া কি লিখলো সেটা পড়ে লোকে যাচ্ছে না, আমার ইন্ডাস্ট্রির লোকজন কি বলছে, আমরা কিন্তু সেইটার জন্য কৌতূহলী সিনেমাটার ব্যাপারে, আমরা ট্রেলার দেখে কৌতূহলী। ধরো আমাদের কথা বাদ দিয়ে দাও, আমি বলছি সাধারণ লোকজন যারা সিনেমার ব্যাপারে অ্যাওয়্যার, তারা কিন্তু সাধারণ তার পাশের বন্ধু বান্ধব চেনা জানা, তারা ফেসবুকে কি লিখছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে কি বলছে সিনেমাটা নিয়ে, ডিরেক্ট একটা মানুষকে চিনি, আমি পার্সোনাল লাইফেও চিনি, সোশ্যাল মিডিয়াতেও চিনি, সে কি বলছে। আমি বলছি সেইটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট নাও ডেজ। আজ যখন আমাদের একটা ছবি ওয়ার্ক করে কমার্শিয়ালি, সেটা রাহুলের ছবি হোক কি আমার ছবি হোক, তখন কিন্তু সেটা ওয়ার্ড অফ মাউথে সব থেকে বেশি কাজ করে। এই নয় যে মিডিয়ার ওই কাগজ কজন পড়ে, কাগজে বেরোলো ওই দিনের এফেক্টে চলে গেল, তারপরের উইকেন্ডে লোকে হলে আসবে কিনা সেটা কিন্তু ওয়ার্ড অফ মাউথেই কাজ করে। Yeah, but media কি মানে what I sometimes feel is, একটা যে মানিক বাবুর মেঘ প্রেমিয়ারের অনেকগুলো ছবি দিল, ফাইন, গ্রেট, আমি তোমার সিনেমাটা জাস্ট অ্যাজ এন এক্সাম্পল ইউজ করছি, তার থেকেও ধরুন so many movies, I'm not just talking about Bengali movies, especially because আমি বম্বে টাইমসে কাজ করতাম, and that's like it used to be the holy grail at that time. তখন ইনস্টাগ্রাম এইসব অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার্স ছিল না। আমার মাঝে মাঝে নিজের মনে হতো দ্যাট
just because these people are, the production company is a big client of advertiser of the paper, so reams and reams on one cinema. And Tathagata, I will disagree with you here, though yes, social media, but today's social media is also bikao. There are, তারপর বলছি চেনা লোকজনের মুখের কথা। হ্যাঁ। তোমাকে একটা কথা বুঝতে হবে, যেটা অভিনন্দন বললো, অভিনন্দন ভ্যান গগের কথা তুললো, তো ওই প্র্যাকটিসটা, কিংবা রাহুল যেটার কথা বলছিল, যে আমি যখন দেখছি কোনো প্রডিউসার নেই, আজ আমি প্রত্যেকটা ছবির আগে আমার নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমার যদি জিজ্ঞাসা করে কে প্রডিউস করবে, আমি যখন লিখি আমি বলি কোনো প্রডিউসার নেই। তারপরে ঘটনাচক্রে এলো না পরের কথা, কিন্তু আমি বলছি যে আমি ছবিটা বানাবো এই ইন্টেনশনটা, যেটা ভ্যান গগের ক্ষেত্রে আমি আঁকবো, এবার আঁকা কেউ কিনলো কি না কিনলো তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমরা না সেখান থেকে আসছি, তুমি যে জায়গাটা থেকে আসছো, যে মিডিয়া কি লিখলো, লোকে কি বললো, লোকে ভালো বললো না খারাপ বললো, ওয়ার উই আর কামিং ফ্রম, সেখান থেকে আমাদের সিনেমাটা আমাদের সততা দিয়ে, আমরা যেটাকে সৎ বলে মনে করছি এবং বিশ্বাস বলে মনে করছি, সেই প্রেজেন্টেশনটাই ইম্পর্টেন্ট। বাকিটা এখন আর মানে অন ক্যামেরা গালিগালাজ দেবো না বলে বাকিটা সম্পর্কে আর বললাম না। না অন ক্যামেরা দিতেই পারো। আমি বিশ্বাস করো তো, একটা জিনিস খুব বিশ্বাস করি, যে সৃষ্টি থেকে যায়, আমরা থাকি না, ঠিক আছে? আজকে সোশ্যাল মিডিয়া বলে যে জুজুটা এসছে, এটা তো জুজুই বটে, জুজুই দ্যাটস আ বটে। গুড ওয়ার্ড। হ্যাঁ, মানে এই জুজুটা না কিছু দিনের, জানো তো, একটা সময়, মানে আমি নাম নিয়েই বলতে পারি, একটা সময় অর্কুট ছিল, সেখান থেকে ফেসবুক, টুইটার ছিল, এক্স, এবার ফেসবুক থেকে লোকে বেরিয়ে ইনস্টাগ্রামে সবাই ফটোগ্রাফার, যার কাছেই মোবাইল আছে সেই ফিল্ম মেকার। সো এই যে একটা জিনিস চলছে, ট্রেন্ড শব্দ, যেসব বিভিন্ন রকম ইংরেজি শব্দ আছে, ট্রেন্ডিং, ইনফ্লুয়েন্সার না ইনফ্লুয়েন্সা কি হোয়াট এভার দ্য শিট ইজ। সো আমার কাছে বক্তব্যটা হচ্ছে সিনেমা থেকে যাবে, আজকে ভটভটি থেকে যাবে, আজকে মানিকবাবুর মেঘ থেকে যাবে, আজকে পারিয়া থেকে যাবে, আজকে কিশমিশ থেকে যাবে, আজকে দিলখুশ থেকে যাবে, ছবিগুলো থেকে যাবে কোনো একটা আর্কাইভালে, হয়তো আমি থাকবো না। সেইটা 15 বছর বাদে কিভাবে ইভ্যালুয়েট করা হচ্ছে সেটাই আমাদের সিনেমার ওটাই সিনেমার ক্ষমতা। এবং তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, আমরা না একটা অদ্ভুত না একটা মানে একটা সার্কেলের ভিতরে রয়েছি। আমরা মনে করছি যে 4 জন জার্নালিস্ট আমাকে নিয়ে খুব ভালো কথা বললো, সে সকালবেলা আমার সাথে কি ব্রেকফাস্ট করতে গেল, সে কোথায় গেল, হ্যাঁ সে কার সাথে ছবি তুললো, কাকে হ্যাশট্যাগ দিল, হ্যাঁ আমার ফেসবুক পোস্টে যেটা বললো, কে লাইক করলো, এইটুকু নয়। এই বাবেলে আমার ভুল বাবেলে রয়েছি। একটা লোক যে খিদিরপুরে থাকে, জাস্ট ফর আমি খিদিরপুর নামটা নেওয়ার জন্য নিলাম, সে তার বউকে নিয়ে বিকেল বেলা কোন সিনেমায় যাবে, কিশমিশ দেখতে যাবে না জওয়ান দেখতে যাবে, সেটা তার কল। সে যদি আমার হলে সিনেমা দেখতে যায়, আনন্দ পায়, মাই জব ইজ ডান। But don't you think media has a role in influencing popular opinion? Not anymore. Okay. তার কারণ অলসো মাধ্যমগত বিবর্তন যেটা ও বলছে, সেটার কারণে যেটা হয়েছে সেটা হলো গিয়ে, যদি তুমি যে মিডিয়ার কথাটা বলছো এবং সেটা নানান আঙ্গিকে যদি বলি, তার প্রমাণ হলো কি, এই যে ইনফ্লুয়েন্সার যে শব্দটা নিল, তারা দ্য নিউ এজ মিডিয়া ইজ সোশ্যাল মিডিয়া এবং তার বিভিন্ন আঙ্গিক, সেইখানে যেভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছে লোকজন, কনজামশন কমে গেছে ক্লাসিক মিডিয়া। যে ক্লাসিক মিডিয়ার এজটা ছিল এখন অনেক কমে গেছে। এবং আমরা এখন মানে ডেটা ওয়াইজও যদি দেখি, কজন খবরের কাগজ পড়ে। একটা আমি সেদিনকে বৌদ্ধানদার সাথে আলাপ কথা হচ্ছিল, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে পাতাল ঘরের রিলিজ নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ওই সময় আই ওয়ান্ডার যে এত কিছু হচ্ছে, তো আমিও শিখছি আমার প্রথম ছবি। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ওই সময় আজ থেকে 20-25 বছর আগে কিভাবে পাবলিসিটি হতো, কি মাধ্যম ছিল? তখন বলছে যে একমাত্র রিভিউ ছিল ভরসা। রিভিউ ওয়াজ লাইক দ্য হোলি গ্রেল। বৃত্তান্ত এখনো আছে, মানে তার আমি ডিনাই করছি না তার ইম্পর্টেন্স নেই, ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে ওটাকে সারপাস করে গেছে। আমি এটা এখানে ঘটনা বলবো আর কি, আমার একটা খুব ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আছে পারিয়া রিলেটেড। পারিয়া রিলিজের 1 সপ্তাহের মধ্যে একটা নামকরা পত্রিকা, যেটা সব থেকে মানে সবাই পড়ে কম বেশি, তার একটা আর্টিকেল লিখলো যেটা পারিয়ার ভায়োলেন্সের এগেনস্ট। আচ্ছা, এবার আমি দিনের পর দিন দেখেছি, এখনো আমি কাজ করি কুকুরদের জন্য, কিভাবে পিটিয়ে মারা হয়। একদম যোধপুর পার্কেই হয়েছে। যোধপুর পার্ক শুধু নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের খবর আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের যেখানে যেখানে রেলেভেন্টলি আমি লড়াই করতে পারি, আমি লড়াই করি তাদের রাইটস এর জন্য। তো মানে সেখানে খুব ব্রুটাল কাজকর্ম হয়, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এই কদিন আগে একটা পুলিশ কনস্টেবল লাঠি দিয়ে কুকুর ঘুমোচ্ছে, সে মাথায় মারছে, মাথাটা দুপাক করে দিল। তো আমি বলছি যে আমি সেটাই মানে আমি পারিয়া কোনোভাবে বানাইনি যে কুকুরদের ওপর লোকে সিম্পাথাইজ করবে। জাস্টিস কি হওয়া উচিত, আমি জাস্টিসের জন্য বানিয়েছি। তো সেই রিভিউতে কেন ইমোশন নেই ছবিতে, কুকুরদের নিয়ে সিনেমা, কেন অ্যাডপ্ট করার কথা নেই কুকুরদের, এইসব আজে বাজে জিনিস লেখাপত্র। তো আমি এটা পারিয়া রিলিজের 2nd ডে or 3rd ডে এটা হলো, তো আই ওয়াজ ডিসহার্টেন, কারণ বাঙালি, মধ্যবিত্ত বাঙালি, তারা যদি এরকম ধরনের জিনিস, সো আই ওয়াজ স্কেয়ার্ড অ্যান্ড মানে আমি রীতিমতো রেগে গিয়েছিলাম বিষয়টাতে।
বাট একটা প্রভাব ফেলেছে আমার বাবার ওটা পড়ে মনে হয়েছে যে পারিয়াতে এত ভায়োলেন্স, আমার বাবা পারিয়া দেখেননি। কিছু বাঙালির মনে তো যারা একটু সিনিয়র তাদের মনে তো এই প্রভাবটা পড়েছে, তারা হয়তো দেখেননি, কিন্তু ওয়ার্ড অফ মাউথে কিন্তু সেটা সারপাস করে পারিয়া কিন্তু সাকসেসফুল হলো বিকজ অফ দ্যাট। আমি বলছি ওয়ার্ড অফ মাউথ যদি ঠিক থাকে, there's nothing that replaces সেটা it. কিছু করতে পারবে না। Is there a camaraderie between directors? তোমরা কি do you find support? তোমাদের মধ্যে I see a great, like আমি জোক করছিলাম ওদের সাথে যে it's a boys club, but you know, do you actually, I mean, women directors are always complaining of this boys club, exactly this, that you know, men don't give us space. What I'm asking is, y'all are the new age directors, y'all are the, you know, the emerging force bolte pari, but talent. Do you find support from your elders, from people who've achieved probably more than you, are more sort of known than you? Do they support you? Do they promote your work on their social media? Do they make a call for you to say, hey, let me try and solve this? দেখো, আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি, আমি যে ছবির ট্রেলার দেখে ভালো লাগে, আমি এতে পরিচালককে চিনি না চিনি, জানি না জানি, আমি সেটা নিজে শেয়ার করি এবং পোস্ট করি। আমি অভিনন্দনের ছবিও করেছি, আমি দোঁয়াশ বলে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় পরিচালকের নাম, তার ছবিও করেছি আমি। ইতি চিনার পাতা থেকে, ঝিল্লি থেকে শুরু করে যা যা আমাকে যেগুলো অ্যাট্রাক্ট করেছে, নতুন ধরনের সিনেমা আমার মনে হয়েছে যে নতুন কিছু কেউ ট্রাই করছে, সে সিনেমা ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে আমি জানি, কিন্তু আমি তাদেরকে আমার দিক থেকে সাপোর্ট করার সবসময় চেষ্টা করেছি। যে আমার মনে হয়েছে যে নতুন যত ধরনের সিনেমা তৈরি হবে তত ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি, সেটা আমি বলছি সব ধরনের, সেটা প্রোডাকশন হাউস ইরেসপেক্টিভ অফ প্রোডাকশন হাউসেস, ইটস বিগ অর ইটস মানে কেউ একেবারে আনকোরা, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া সবসময় পোস্ট করেছি। ইনফ্যাক্ট আমি টুম্পা সোনা নিয়েও পোস্ট করেছি, যে আমি বলছি ওই পাল্প কালচারটা আমি সেটাও পোস্ট করেছি। আমি চেষ্টা করেছি যে সবসময় তাদের পাশে থাকার, যারা নতুন কিছু ট্রাই করছে। সো ডাইভার্সিটি বেসিক্যালি, যেটা নিয়ে আজকাল এত কথা হচ্ছে। শুধু ডাইভার্সিটি নয়, জানো তো, মানে এটা অনেকে জানে না, অভিজানে, যে আমি শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়াও নয়, মানে আমি এরমও মানুষ, মানে মানুষ বলবো না, আমি এরমও আমার বন্ধু বান্ধব যাদেরকে চিনি, যে পরিচালকদের সাথে আমার কাজ করতে ভালো লাগে, আমি প্রডিউসও করেছি। আমি টাকা জমিয়ে, টাকা জোগাড় করে, এখান থেকে ওখান থেকে আমি প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যর ছবি প্রডিউস করেছি, আমি উৎসব মুখার্জির ছবি প্রডিউস করেছি, আমি অন্নপূর্ণা বসু যে রিসেন্টলি একটা সিনেমা শুরু করেছে স্বার্থপর বলে, ওর প্রথম ছবি 7 নম্বর সনাতন চ্যানেল, যেটা অভির লেখা, সেটা আমি প্রডিউস করেছি, আমি জিকে কনভিন্স করেছি। সো আমি না বিশ্বাস করি যে যদি কোনো গল্প বা কোনো স্ক্রিপ্ট বা কোনো কাজ আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে, আমার মনে হয় যে আই সাবাস কি বানিয়েছে, এটা তো আমি বানাতে পারতাম না, কেউ ওটা বানিয়ে ফেলেছে। মানে আমি বল্লভপুর নিয়ে পাতার পর পাতা ফেসবুকে লিখেছি, আমি বেলাইন নিয়ে লিখেছি, ইট ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম। আমি দেবালয় ভট্টাচার্যের অনেক ছবি নিয়ে লিখেছি, কথা বলেছি, অভিরূপ ঘোষ, এরকম পরিচালক যাদের কাজ আমার খুব ভালো লাগে। ইনফ্যাক্ট আমি অভির ছবি আমার দেখার সুযোগ হয়নি, আমি জাস্ট ওয়েট করে রয়েছি দেখবো বলে। বা তথাদার ছবি যখন দেখেছি, মানে তথাদার একটা অপূর্ব ছবি আছে গোপনে মদ ছাড়ান, আমার বন্ধু বান্ধবরা সেখানে কাজ করেছে, তারা বলেছে, মানে আই এম অলওয়েজ দেয়ার ফর নিউ প্রডিউসার্স, নিউ ডিরেক্টর্স, নিউ টেকনিশিয়ানস, এভরিওয়ান। অ্যান্ড অন দ্য সেম টাইম, এই যে তুমি বললে যে মহিলা না পুরুষ, মানে এটা অনেকে জানে না, আমার ডিওপি মহিলা, আমার এডিটর মহিলা, আমার খুব প্রিয় মধুরা শর্মিষ্ঠা, আমার খুব প্রিয় বন্ধু অন্নপূর্ণা চিকি, তার ছবি আমি প্রডিউস করেছি। তো আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছে, যেই সিনেমা, যেটা বললো তথাদা, যে যেই সিনেমা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে ভালো করবে, আগে নিয়ে যাবে, সুবিধে করে দেবে, আরো দর্শক বাড়াবে, আই এম অলওয়েজ ফর দোজ সিনেমা। So you were mentioning something about, you know, satellite rights not being sold, you know, this whole thing. তাহলে তো, you know, I mean, আগে তো প্রোডিউসাররা মুভি বানাতো যে এটা স্যাটেলাইট রাইটস আমরা বিক্রি করি, we're going to make so much more money. মানে হলে না চললেও, হ্যাঁ, হলে না চললেও। So now that whole privilege, I would say, or that opportunity is being sort of taken away, do you think that's going to make it like an open market? Will it be better for the industry, or is it putting more pressure that তোমাকে now hall is the game, মানে ওখানেই খেলাটা বাজিমাত করতে? আমি যেটা শুনছি সেটা হলো গিয়ে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম, সেটা হলো গিয়ে, এটা তোমরা বলতে পারো, আমার তো এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অতটা নেই, বলছে যে বাংলা ছবির নাকি দর্শক নেই, এটা একটা দাড়ি, তারপর একটা দাড়ি, তো সেই জন্য সবাই এখন প্রজেক্ট ভাবছে যে কোন ছবির সাথে কি ব্র্যান্ডিং জুড়ে কিভাবে তার বিজ্ঞাপন করে ব্যাপারটা করা যেতে পারে। তো ছবি যখন টিভিতে যেত, অবশ্যই একটা প্রিভিলেজ ছিল যে চলো কিছু হলে পরে একটা স্টার থাকলে বিক্রি হয়ে যাবে। রাহুল একটা কথা বলে একটু আগে, মানে বাইরে যখন আড্ডা হচ্ছিল, যে এই নিরিখেই কথা হলো, ও বলছে যে তাতে করে অন্তত এবার দায় বাড়বে, যে বল তুই বলতে। আমি বিশ্বাস করি যে টিভি যদি ধরো ছবি না কেনে বা ওটিটিতে যদি সেল না করা যায়,
হ্যাঁ মানে এই যে আগেন যে জুজুরা এসে গেছে, ওটিটি চ্যানেল, তাদের বড় কর্তারা, তারা ডিসাইড করে কি সিনেমা নেব কি সিনেমা নেব না। হ্যাঁ, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট তারা ডিসাইড করে যে এইটা না খাবে না। না মানে সিনেমা তো খাবার জিনিস নয়, প্রথমত দেখার জিনিস। তো যাই হোক, তো আমি বিশ্বাস করি না যে এখন এটা না আমাদের পরিচালকের কাছে খুব মজা হয়ে গেছে যে আমরা সিনেমা বানাবো শুধু অডিয়েন্সের জন্য, যারা দেখে, যারা সিনেমা খায় না, এবং তারা হলে আসবে, যদি সিনেমা ভালো বানাতে পারি তারা হল থেকে দেখবে। এবং মানে আজকে আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা ছোট্ট স্টেটে আমাদের না অনেক মানে সিনেমা ভালো বানানো ছাড়া এই যারা মানে এই ট্যাগগুলো নিয়ে যারা রয়েছে, যে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার, লাইন প্রডিউসার, এক্সিবিটার, ডিস্ট্রিবিউটার, তাদেরকে না সিনেমা হলকে ডেভেলপ করতে হবে। মানে শুধু আমার সিনেমায় কোন দাদা দিদি আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়, সিনেমা হলের এসি কাজ করে, সিনেমা হলের সিটটা নরম, হ্যাঁ সেখানে টিকিট ছাড় পোকা কামড়াচ্ছে কিনা, স্ক্রিনটা ঠিকঠাক, সাউন্ড সেটআপটা ঠিকঠাক, এই ডেভেলপমেন্টটাও করতে হবে, যেটা অদ্ভুতভাবে এসবিএফ করছে। মানে এসবিএফ সিনেমাজ আসছে, অনেকে বলে যে তারা মনোপলি করছে, আমি সেটাকে বিশ্বাস করি না। বাদ বাকিরা করুক না, কে মাথা দিব্যি দিয়েছে না করতে, তারা যদি করতে পারে তারা বাদ বাকিরাও করুক, কেউ তো থামায়নি। বেসিক্যালি আমাদের না ইন্ডাস্ট্রিটাকে বড় করতে হবে। আজকে বাইরের প্রযোজক সংস্থা বা বাইরের কোম্পানিরা আসলে আমাদের ওয়েলকাম জানাতে হবে, তাদেরকে বিভিন্ন রকম প্যাচে জড়িয়ে তাদের কাজ আটকে দেওয়াটা লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে যে সবাইকে ওয়েলকাম জানানো, ইন্ডাস্ট্রিটাকে বড় করা। তবে এইখানে আমি আই মাস্ট সে দিস অন রেকর্ড, যে আমি যখন ছবি রিলিজ হচ্ছিল আমি খুব ভয়ে ছিলাম, কারণ আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের এত অনেক কিছু শুনেছি বিপদে পড়াবার বৃত্তান্ত, কিন্তু মানিকবাবুর মেঘ নিয়ে আই মাস্ট সে দিস অন রেকর্ড যে আমি এত হেল্প পেয়েছি সবার থেকে, ফ্রম মানে এসবিএফ এর নাম নিলো, আমি সেই মিটিং এ যাইনি, মনিদা থেকে শুরু করে তো মানে আমাদের অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী, টনিদা, এবং বিভিন্ন মানুষে কোথার থেকে কখন এসে হেল্প করেছে। আই এম ভেরি ওভারওয়েলম অ্যান্ড অবলাইজ টু, একদমই একদমই। এবং সেই ভালোবাসাটা ওয়াজ, এবং ভালোটাও তো বলা উচিত যে একটা বাইরের প্রযোজনা সংস্থা বম্বের, আমি কে মানে প্রথম ছবি নিয়ে আসছি, সো অনেক নতুন এবং একদম এসেছি যখন, সো উই গট আ ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম। দ্যাটস নাইস, দ্যাটস বলে সবসময় কাঠি করা অন্তত করা হয়নি, এবং এই ভয়টা কাটানো দরকার। তাহলে আমি এটা বলতে এই জন্যই চাইছি যে সব সময় যে খারাপ হয় তা নয়, যে একটা নোশন তৈরি করে দেওয়া যায় ভিলেন এই খারাপ ছবি বানালে হ্যাঁ খারাপ হবে। আচ্ছা, এবার আমার একটা মজার প্রশ্ন, মানে লিটল হাটকে ফ্রম দিস ভেরি সেরিব্রাল রবিবারের আড্ডা। দেখো, ডিরেক্টররা তো আজকাল দে আর অ্যাজ বিগ আ ব্র্যান্ড অর সেলিব্রিটিজ অ্যাজ দ্য স্টার্স, রাইট? নট রিয়েলি। কাম অন, তোমাদের পার্সোনাল লাইফ, কার ব্রেকআপ হচ্ছে, তোমরা ইফ ইউ আর ডেটিং আ হিরোইন দেন শি ইজ ইন ইয়োর ফিল্ম। One hears rumors, right, that Rahul Mukherjee is a ladies' man. You know, he's a hit with the ladies, right? And Tathagato সম্বন্ধে, before I actually met him in Rival, আমি to be very honest ওই বাংলা অত টলি অনলাইন ওগুলো ফলো করি না, but I have read that, you know, that he had an affair. So I'm saying, does all this affect it? You know, or it's part of the game? আমার জন্য দেখো, যেহেতু আমি লাস্ট 15 বছর ধরে অ্যাক্টর, আমার It's part of the game. আমি বলছি কিচ্ছু যায় আসে না। আমাকে লোকে প্রচুর লোক গালিগালাজ করে, প্রচুর লোক বিভিন্ন কথা লিখে, কথা বলে, প্রোফাইলে এসে লিখে যায়, সিনেমার পোস্টারের নিচে লিখে যায়। আমার এজেন্ডাটা তো ওটার সাথে রিলেটেড নয়। আমি এখনো ক্যামেরা শাই, মানে আমি এখনো ক্যামেরাটার দিকে বেশি তাকাচ্ছি না। আমি অভিনয় যখন করি তখনই আমি ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি একমাত্র। তো আমার এটা মনে হয় যে কারুর যদি নিজের কাজটার প্রতি ফোকাস থাকে, কে কি বললো আমার কি যায় আসে? আমাকে তো আমি 38 বছর ধরে চিনি, আমার থেকে ভালো আমায় কে চেনে? But do you guys get, I mean, do you guys get, আমি বন্ধুর মতন জিজ্ঞেস করছি, do you guys get frazzled when your exes spill the beans? যে he did this, because it happens. You are dating actresses, you are dating, you know, women. Really? No, I'm not. No, I'm just asking. You've gone through that experience, so আমি আবারও বলছি যে আমি না ছোটবেলা থেকে Doesn't concern. আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি, ফলে জেঠিমার ছেলে কিংবা জেঠিমার আলোচনা করছে, জানিস সোনাই এইটা করেছে, তো আমি না ছোটবেলা থেকে না ওটার মধ্যে বড় হয়েছি। Okay. ফলে আমি ছোটবেলা থেকে এটাই শিখেছি যে এগুলো কিছু যায় আসে না, কারণ না আলটিমেটলি তুমি যদি তোমার কাজটা ঠিকঠাক করো, এই যারা বলছে তারাই এসে আবার 4টে ছবি তুলবে তোমার সাথে, এর বাইরে কি হবে? কি হবে? শাহরুখ খান যেটা বলেছে, ইটস অল অ্যাবাউট আ সেলফি।
রাইট সো Yeah, আমার yeah. সাথে যখন কারোর দেখা Absolutely. হয় রাস্তায় কিংবা পথে ঘাটে কফি শপে, তারা সেলফি তুলবে ম্যাক্সিমাম। আমি এর বাইরে আর কি বলবো, সেলফি তুলবো, মানে যারা আমার নামে খারাপ কথা বলেন কিংবা চারটে খারাপ কথা, সেলফি তুলবো একসাথে, আর কি করবো। মানে আমি যে সেখানে একটু কাটতে চাই, সবার আগে আমি বলতে চাই আমি একটা বিবাহিত পুরুষ। এই information আজকে রবিবারের আড্ডার পর বাড়িতে আমি মাংস ভাত পাবো না। হ্যাঁ, মানে আমি যেটা বিশ্বাস করি যে আমি প্রত্যেকটা পরিচালক বা যে কোনো শিল্পী সে একা হয়, দিনের শেষে সে একা হয়। আমরা যখন হেরে বাড়ি ফিরি বা জিতে বাড়ি ফিরি আমরা একাই থাকি। এবং আমি এটা বিশ্বাস করি যে একটা সময়ের পর আমরা তো ক্রিয়েটিভ আর্মিজ। হ্যাঁ, আমাদের তো জাত পাত ধর্ম কিচ্ছু নেই, আমরা তো লড়ছি, সারাক্ষণ লড়ে যাচ্ছি। আর একটা সময়ের পর সত্যিই কেউ থাকে না। কিন্তু মানে আমার পারিবারিক সম্পর্ক কখনো ভেঙেছে, কখনো গড়েছে, কখনো ভালো হয়েছে, কখনো মন্দ হয়েছে। আমার সাথে যারা যারা আমার জীবনের সঙ্গী হয়েছে তারা কখনো পাশে থেকেছে, কখনো ছেড়ে চলে গেছে। তো আমি একটাই জিনিস সবসময় বিশ্বাস করি, আমি তাদের প্রত্যেককে সম্মান করেছি, প্রত্যেককে ভালোবেসেছি। আমি প্রেমের ছবি বানাই, আমার মন উজাড় করে তাদেরকে প্রেম নিবেদন করেছি, জানিয়েছি। এবং সেই জায়গা থেকে আজকে 34 বছর বয়সে এসে আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করেছি যে মানে ইটস আগেন শাহরুখ খানই চলে আসছে যে কুছ কুছ হোতা হ্যায় রাহুল তুম নেই সমঝোগে। ঠিক আছে, তো রাহুলকেই বলেছে। রাহুলকেই বলেছে। তো সেই জায়গা থেকে, বাট হ্যাঁ, আমার বউ, আমার স্ত্রী, আমার বাচ্চা যারা রয়েছে তাদেরকে আমি সম্মান করি, ভালোবাসি, তাদেরকে অফ টাইমে যতটা পারি সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। যারা মানে যে মহিলার সাথে আমার নাম জড়ানো হয় বা যাদের সাথে বলা হয় যে রাহুল জড়িত আছে, তারা আমার খুব প্রিয় বন্ধু, তাদের আমি প্রচন্ড সম্মান করি। হ্যাঁ, তাদের সাথে আমার কাজের বাইরেও একটা সম্পর্ক আছে, আমার একটা পৃথিবী আছে যেখানে কাজ কখনোই আসে না। এবং আমি সবাইকে হাত জোড় করে একটাই কথা সবসময় বলে থাকি যে ভালো থাকো, ভালোবাসো, নিজের মতন থাকো, আমাকেও নিজের মতন থাকতে দাও। মানে একেবারেই সৃজিত মুখার্জির কথা, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। Srijit Mukherjee's কথা, he's been a guest on this podcast, had a very good adda and kind of grilled Srijit, I think. I think we've come to the end of the show. I would say a lot of my notions have been corrected. I also feel that, to be very honest, আমি তোমাদের থেকে অনেক বড় cynic. The enthusiasm and the honesty, ওই ওয়ার্ডটা বারবার এসছে, and the integrity যেটা তোমাদের এখনো আছে despite so many hurdles, ফিল্ম রিলিজ করছে না বা কিছু ইস্যুস হয়েছে বা you've of course not had that experience. I think it's commendable. One thing is definitely, তুমি এটা বললে and I repeat it, we need young energy in the business. We need young producers in the business. খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে আমার মনে হয় এই যে পয়েন্টটা তুমি করেছো, it really deserves to be on the table. খুব মানে আমি এখানে একটু কেটে এটা বলবো যে শব্দটা আমি জানি না উচিত হচ্ছে কিনা বলা, বাট পড়াশুনো করা শিক্ষিত প্রডিউসার, সেটা কিন্তু আমি বলছি যে ওই প্রথাগত পড়াশোনা, আমি বুঝতে পেরেছি, যে মার্কেটটা জানে, যে সৃজনশীলতাটা জানে, যে জানে কোন ছবি কিভাবে কোথায় পজিশন করতে হয়, যে জানে কিশমিশের জার্নি কি হবে, যে জানে পারিয়ার জার্নি কি হবে, যে জানে মানিকবাবুর জার্নি কি হবে। এটা জাস্ট টাকা দিয়ে দায় সারা করে দিলে হবে না, কারণ প্রত্যেকটা ছবির নিজের একটা যাপন থাকে, একটা মার্কেট থাকে, একটা দর্শক থাকে, ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, একটা vocabulary থাকে। এবং তুমি এটা বলছিলে বৌদ্ধানন্দা মনাদি, আমার ক্ষেত্রে সুবিধাটা হয়েছে দে ফিল্ম মেকার্স। প্রথম দিন থেকে বৌদ্ধান মুখার্জি এবং মোনালিসা মুখার্জি দে নিউ ওয়ান থিং, হাউ দ্য ফিল্ম ইজ গোইং টু ট্রাভেল বিফোর দ্য শুটিং অফ দ্য ফিল্ম। সো এই ক্ল্যারিটিটা ইফ প্রডিউসার্স কাম ইন, আমি বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা নেই, এনারা বলতে পারবেন, কিন্তু আমি অন্তত আমার ম্যাক্সিমাম বন্ধু হয়েছে অবাঙালি এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঘুরে ঘুরে। পেদ্রোর ডিরেক্টর নাতেশ হেগড়ে, ঝিনিবিনির ডিরেক্টর এরা রিতেশ, তো এদেরকে দেখেছি, তো যাপনটা দেখেছি তো, এবং দেখেছি কি ফ্রি স্পিরিটেড প্রডিউসার। বিশ্বেশ যিনি প্রডিউসার, ও বাহাদুর বলে একটা ছবি করলো, 28 বছর বয়সে দুটো ছবি করেছে, যেটা মধুরা শুট করলো সেভেন সেবাস্টিয়ান জিতে ফিরেছে, 28 বছরের একটা প্রডিউসার। সো আমি ওর উদাহরণ এই জন্যই, একজন মহিলা পরিচালক এবং মহিলা ডিওপি, মানে কেন সবাই, আমি মানে এসে ওপেন কল অ্যান্ড রিকোয়েস্ট যে সবাইকে কেন ডিরেক্টরই হতে হবে, প্লিজ এসো, মানে উইথ নট মানি, প্লিজ লেটস মেক ফিল্মস অ্যাজ এ প্রডিউসার অ্যাজ ওয়েল। আমি নিজে শেখার চেষ্টা করছি ক্রাফটটা, সো দ্যাট
উই ক্যান মেক আ অ্যাভেঞ্জার, আমি সবসময় এটা বলি। I don't সো watch- মানে এইটা যেদিন হয়ে যাবে, যেদিন আমরা আবার We will stand strong. একদম এবং গোটা পৃথিবীতে তাই হয়েছে। দেখা গেছে যে ডিরেক্টর মানে স্পিলবার্গ, জেমস ক্যামেরুন, প্রত্যেকে, পিটার জ্যাকসন, প্রত্যেকে বন্ধু, তারা প্রত্যেকে প্রডিউস করেছে নতুন, মানে আমি বলছি ট্রান্সফরমার্স সিরিজটা মোস্টলি স্পিলবার্গের এক্সিকিউটিভ প্রডিউস স্পিলবার্গ। তো আমি বলছি স্পিলবার্গ জুরাসিক পার্কের প্রথম দুটো পার্ট ডিরেক্ট করার পর পরের পার্টগুলো কিন্তু সবকটা তুমি প্রডিউস মানে ওই আর কি, সব আজ অব্দি প্রত্যেকটা ছবি। আর একটা জিনিসও আমি চাইবো, মানে যেটা অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স হু ইউজ টু ওয়ান্স লাভ বেঙ্গলি সিনেমা, আইভ মুভ মাইলস অ্যাওয়ে, অনেকদিন পরে অ্যাকচুয়ালি পারিয়ে আমি হইচইতে দেখলাম আর তোমার সিনেমাটা আই ওয়াচ, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এখন আমি দাদুর কীর্তি দেখা শুরু করেছি। সো আমার ভীষণ ভালো লাগছে, বিকজ ইটস সাচ আ ইটস আ স্টোরি উইচ মেক্স ইউ ফিল গুড, দের ইজ নাথিং এলস, আই ফিল দ্যাট একটা ভালো লাগা, মানে whenever the episode is ending I'm like okay, মানে একটা হয় না, I just want to, I can't get enough of it, feels very upon to me, আমি একটা কথা এখানে বলতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে দেখো, আমি মোস্টলি, রাহুল জানে, অভিনন্দন জানে কিনা আমি জানি না, আমি মোস্টলি প্রচুর নতুন অ্যাক্টরদের নিয়ে কাজ করি। সিনেমা ইজ নট অ্যাবাউট স্টোরি টেলিং, ইটস অডিও ভিজুয়াল মিডিয়াম। তোমাকে অডিও ভিজুয়ালি একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে হবে উইথ দ্য এক্সপিরিয়েন্স। সিনেমা ইজ, এটা গল্প শোনা নয়, এটা গল্প পড়া নয়, এটা এক্সপিরিয়েন্স করা। নো, ইটস অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। লুমিয়ার যখন প্রথম ছবিটা দেখিয়েছিলেন যে একটা ট্রেন ঢুকছে, লোকে উঠে পালিয়ে গিয়েছিল, তো মনে হচ্ছে ট্রেনটা তাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। তো আমি বলতে যেটা চাইছি, ওই এক্সপিরিয়েন্সটা যেটার মধ্যে দিয়ে ওই ক্যারেক্টারগুলো জার্নি করবে, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা যতক্ষণ আমি ফিল করবো ততক্ষণ সিনেমা তৈরি হবে না। তো আমি খুব ক্লিয়ার এই ব্যাপারে যে আমাদের প্রত্যেকটা সিনেমা, এই দাদুর কীর্তি যে তুমি ফিল গুড একটা ফ্যাক্টর পাচ্ছ, তার মানে তুমি সেই এক্সপিরিয়েন্সটা করছো। আমি প্রত্যেকটা সিনেমাই আজ পর্যন্ত পারপাসের জন্য বানিয়েছি, আগামী দিনেও বানাবো। আমরা যতক্ষণ আমাদের পারপাস গুলো, আমাদের পলিটিক্যাল ভিউ, মানে রাজনীতি শুধু নয়, মানে ভোটের রাজনীতি নয়, আমাদের পলিটিক্যাল ভিউতে আমরা যতক্ষণ ক্লিয়ার এবং স্ট্রংলি দাঁড়িয়ে থাকবো যে ভাই আমি এটাতে বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাসটাই আমি আমার সিনেমাতে দেখাবো, ততক্ষণ অব্দি কিন্তু এই অ্যাভেঞ্জার্স যে কথাটা বলছো, অ্যাভেঞ্জার্সটা সত্যি দাঁড়াবে। যদি আমরা আমাদের এজেন্ডা নিয়ে সিনেমাটা বানাই, যে আমি এই ভিউটাই বিশ্বাস করি, আমি নাই বিশ্বাস করতে পারি, রাহুল বিশ্বাস করে, রাহুল বানাবে। আমাদের লক্ষ্য এই নতুন পুরনো, এই দাদা দিদি, এই সমস্ত কিছু ভেঙে যাবে যদি আমরা আমাদের নিজেদের ফেথটাতে বিশ্বাস রাখি। মোস্টলি কি হয়, রাহুল যে শুরুতে কথাটা বলছিল না, যে ওই সার্বজনীন দুর্গোৎসব করতে গিয়ে তুমি যে ফেথটা থেকে কিংবা যে ইডিওলজি থেকে সিনেমাটা বানাচ্ছ, যে ধাক্কাটা দেওয়ার জন্য সিনেমাটা বানাচ্ছ, সেটা ক্রমশ সরতে শুরু করে, কমে যাচ্ছে। সরে একটা কি দাঁড়ায়, সেটা না ধাক্কা দিচ্ছে, না হাসাচ্ছে, না কাঁদাচ্ছে, তুমি কিছু বুঝতেই পারছো না কি হচ্ছে। সেইখানে হচ্ছে মেজার সমস্যাটা। আমাদের যদি দাঁড়াতে হয়, আমি অভিনন্দনের কথাটা আবার রিপিট করবো, যে আমি নিজের ইয়াং প্রডিউসারদের সাথে কাজ করি, সবার 33-34 বছর বয়স, হ্যাঁ, মানে অল মাই প্রডিউসার্স আর বিলো 40। তো আমি এটাতে বিশ্বাস করি, আমি ততদিন ছবি বানাতে পারবো যতদিন এই প্রডিউসাররা থাকবে। কালকে হতেই পারে যে আমি নিজের প্রোডাকশন হাউস ফর্ম করে হয়তো রাহুলকে বললাম ছবি বানাও, অভিনন্দনকে বললাম ছবি বানাও, এটা আমাদেরই করতে হবে, এটা আর কেউ করবে না। আর মানে একেবারেই তাই, মানে এটা আমি এইভাবেও মানে বিশ্বাস করি যে ধরে নাও আজকে যদি দাদাদের সাথেও কাজ করি বা দিদিদের সাথেও কাজ করি, হ্যাঁ, মানে এটা না আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে যে কোন ছবিটা আমি দাদাকে নিয়ে করতে চাই, কোন ছবিটা আমি নতুন একটা ছেলেকে নিয়ে করতে চাই। মানে যদি তুমি আমারও কেরিয়ারগ্রাফ দেখো, আমার প্রথম ছবি দেবদার সাথে, দ্বিতীয় ছবির হিরো উজান চ্যাটার্জি, কেউ চেনেও না, হ্যাঁ। আবার তারপরে আমি একটা কাজ করি যেখানে পরান্দা আমার হিরো, আবার তারপরে একটা কাজ করি যেখানে একটা একদম নতুন আন করা ছেলে, যে ছবি বিশ্বাসে যে প্রোটাগনিস্ট। সো আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছে পরিচালকরা ডিসাইড করবে তার ছবিতে কে থাকবে, বা সেটা সার্বজনীন দুর্গোৎসব না বানিয়ে নিজের ছবি, নিজের গল্প বলা। এবং সেটা বলতে গেলে actors are, I'm sorry, but actors are just মানে movable props. For me, actors are just movable props. মানে আমার গপ্পে যে অভিনেতা যেভাবে ফিট ইন করে সেই থাকে। I mean, cheers. I mean, আমরা একটা cheers করি at the end of this. So cheers to the Avengers. I feel like Avengers assemble. আর আমার তো মনে হচ্ছে I feel like Spielberg now. যেটা তুমি বললে না, that he had, put together. I wish you all the very best. And I hope that the reason why I chose you was, of course your films, but also, as you're saying, your personal politics and who you are and what you stand for. And I think as women in this country, we are looking for filmmakers who will represent our rights, who will give us equality on their film sets, who will make loneliness not seem just like a woman's preserve, but like a universal pandemic, as I call it, right? Thank you for your cinema. Thank you for your storytelling. Thank you for your survival. I think tomra survive korcho bole, when we watch it, as you said, ekta train asche, and that's the impact of cinema, that it makes me feel this could be me.
So on that note, to my Avengers, God bless all of you, and অনেক ভালো সিনেমা বানাও, অনেক ভালো গল্প বলো, and cheers to new talent. And I think the new and the old coexisting. I think that is really the way forward. So thank you so much for this wonderful episode, which we've had a great time shooting and bringing to you. আপনাদের যদি আমার পডকাস্ট স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী ভালো লাগে, প্লিজ লাইক, শেয়ার and subscribe and click on the bell icon. Until next time.